या देवी सर्वभूतेषु साई रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ पुरुषो वै नारायणो कामयतः प्रजा सृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् यो वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येते अनपब्रुवः सर्वमायुरेते विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषङ्गौपत्यम् ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Om Shri Sai Ram. My pranams at the lotus feet of Bhagwan. Respected elders, brothers and sisters,
Sai Ram to one and all. Navratri is a festival of victory, of the divine Shakti worshipped in three forms: Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati for 3 days each. Today is the 9th day, referred to as the Mahanavami, the culmination of the entire Navratri festival. The purpose of this festival is to help man to get rid of 3 kinds of darkness. That is, lust, anger, greed, pride, desire, ego, ignorance, attachment, and malice. On this auspicious and holy occasion of Navami, we seek the blessings and grace of our eternal Mother Sai to help us to get rid of these darkness. Today is the 6th day of the Prashanti Vidwan Mahasabha, an occasion which provides us an opportunity to dive deep into the nectarine ocean of divine satsang. The first speaker of today's spiritually charged evening is Ms. C.U. Rajeshwari, a doctoral research scholar from the Department of Food Science and Nutrition, Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Anandpur campus. Ms. Rajeshwari hails from the Dharwad district of Karnataka. She completed her schooling from the Sri Sathya Sai Vidya Kendra, Chokodi. After that, she joined the Bhagwan Sri Sathya Sai Education Society's Institute of Home Science at Dharwad to pursue her bachelor's degree in home science. She was awarded a gold medal for her outstanding academic performance there. Ms. Rajeshwari joined the Anandpur campus in 2007 for the master's course in food science and nutrition. She qualified for the Junior Research Fellowship and joined for her doctoral research program on the topic Herbal Remedies for Stress-Induced Diseases. She has attended many conferences and published papers in reputed national and international journals. And what's more, her PG dissertation has already been published as a book. Apart from academic excellence, she distinguishes herself in the field of fine arts. She had the great fortune of receiving the Fine Arts Championship Award from the divine hands of Bhagwan in the year 2008. Undoubtedly, her stay on the campus has enriched her life with beautiful memories of her proximity with the divine. Today, she will deliberate on the theme of inner refinement, the very essence of the Dussehra festival. Ms. Rajeshwari. I offer my humble and reverential pranams at the divine lotus feet of my most beloved Saima. Revered elders, brothers and sisters, my loving Sairam and Navratri greetings to one and all. I would like to begin with one of the Chinnakathas narrated by Bhagwan. In one village, a dispute was going on between two rival groups for one reason or another. One resident of that village, who had 2 acres of land, was selling grapes to earn his livelihood. Now, this person was pressurized to join one of the groups. So, under compulsion, he joined the group which contained more number of evil-minded people and therefore was imprisoned after some days. In the jail, this person used to get 1 letter every week from his wife. The rules and regulations of the jail were such that the letters received by the prisoners would not be censored, while the letters posted by the prisoners would be censored.
Once his wife wrote to him, "You seem to be well looked after in the jail, but have you ever thought of our miserable condition without proper food? Since you left home, the grape garden has dried up. There is no one to look after it. There is no one to prepare it for the next crop. So if you kindly suggest some method by which I can take care of the dried up grape land, we would have some food in the near future. Please let me know." Now this person read the letter and felt very sad. He hit upon a plan and wrote in reply, "Do not worry. I have never told you about a treasure pot, a pot containing a lot of gold coins, which I had buried in the grape garden. You simply have to dig it up and make use of the coins." Now this letter was censored by the superintendent of the jail. He did not post the letter. He got together all the prisoners and told them to dig the garden in view of the treasure. But he did not find any treasure. But after 3 days, there was a heavy rain, resulting in very good yield. Now the wife was very happy. She sold the grapes and got plenty of money. After 6 months, this husband was released from the jail. As soon as he came home, she eagerly questioned, "How could you send so many men to plow the land?" Then the husband replied, "Yes, let us thank God. I thought of a plan and made them believe the treasure trove. And that is how you got so many grapes and you could prosper." Now Swami explains the inner meaning of this story. This cultivator had 2 acres of land. Man has 2 inches of heart. In our heart, there are 2 groups, the good and the bad. In between is the Atma, the owner of the heart, which was initially was not seduced by either of the groups, but later was pulled towards one group and therefore was imprisoned. Now he realizes that the field of the heart has to be plowed or cleansed to get the wisdom of gold. To get that wisdom, we need to dig the field of the heart. After digging, one enjoys the harvest of bliss. So Swami says, the purification of the field of the heart by means of process of refinement is essential. Just as man extracts various metals like gold, silver, etc. from a mine, man should extract sacred qualities from the mine of divinity, the heart. And this is the inner refinement, the purification of the heart, or the inner significance of the Dasara festival, the victory of the good over the evil. Swami explains the refining process and he says, bend the body, mend the senses, and end the mind. To bend the body is to get over laziness, passivity, lethargy, and to work hard with perseverance and determination. Swami gives a beautiful analogy of a pot. The potter collects the clay from the river bank, mixes it with water, places it on a wheel, and shapes it into a pot. The pot cannot hold water unless it undergoes Agni Samskara, the process of refinement in the fire of hardships. Just as the pot becomes strong, man becomes God when he undergoes the process of refinement in the fire of hardships or difficulties. So Swami says, if you have to be valued, you need to work hard for it. The heated gold becomes an ornament, beaten copper becomes wire, depleted stone becomes a statue. Similarly, we need to work hard to get refined. Once we get over the attachment to the body, then the second requirement that Swami says to get over attachment to the mind by withdrawing the senses to the source. Thinking transient and ephemeral world to be real, man is leading his life in delusion. Swami says, stop searching for happiness in the external world. Turn inwards. Try to experience peace, which is your very form. There is nothing outside which is not within. When we close our eyes, we see nothing, but we open our eyes, we see thousands of heads. But there is something we can see, either whether we close or open our eyes, and that is divinity, which is eternal and changeless. I am reminded here of an illustration Swami gave recently in one of the discourses. A dog found a dry bone and started biting it. After some time, the piece of bone pierced its gums and blood started oozing out. To the dog, it seemed that the blood was oozing out from the bone it had bitten. It went on sucking the bone in the delusion that the taste came from the bone and not itself. In the similar way, man, in his delusion, imagines that he is able to derive happiness in the external world. He forgets in the process that the true source of happiness is within. I am reminded here of an incident that happened during one of the Diwali celebrations. Crackers were burst right here.
Bhagwan came down to school children to distribute sparkles. People gathered around were enjoying watching the sparklers, overlooking Bhagwan who was right in front of him. Bhagwan then said in Telugu, "Creation ni చూసి creator ni marchipotunnaru." He meant that we focus on the world, the object of his creation, but we do not realize that it is he who has created everything. We forget the goldsmith, the golden person, and focus our attention on the gold, which is object of his creation. Now the next level, the next stage is to attain the state of desirelessness. Swami says, master the mind and be a mastermind. Mana eva manushyanam karanam bandha mokshayoh. He means that mind is responsible for both bondage and liberation. Swami says, just like a lock key, it is the same lock, same key. When you turn it towards God, it opens. When you turn it towards world, it closes. Just a matter of turning depends. Swami says, man in his delusion is ruining his life because of limitless desires. These desires are responsible for his gain or loss. He says, less luggage, more comfort makes travel a pleasure. Increased thoughts hide the intellect and blur the vision. He further says that our goals are worldly while the path is spiritual. We have worldly goals like gaining big name, fame, and all kinds of benefits. But the path is spiritual. We come to Prashanti Nilayam, sit in the first line, pray, go around Ganesha and all that. Therefore, we are confused and unhappy. Our spiritual goal should be to go beyond want and desire. He says we should desire to be desireless. And that is the main purpose of life. Swami says the place of desires should take place that of salt and pepper on the dining table. Salt and pepper should be subsidiary to our food. We cannot take more salt than food or even as much. Likewise, our efforts to achieve health and comfort should be just enough to sustain spiritual practices or sadhana, no more and no less. Now, why to get refined? What is the purpose behind it? Do we really realize what precious gift Bhagwan has given to all of us? Human life is the greatest blessing. Having been born as human beings, we should realize our identity with God. I would like to exemplify this point with a short story. A king was out hunting in a forest. He went too far and lost his way. He saw a tiny hut in which lived a poor woodcutter and his wife. He went to the hut seeking for food and water. The woodcutter did not have anything else except a piece of bread. And he gave it to the king, and the king ate it avidly. By then, the soldiers traced the king into the hut, and the woodcutter was astounded to learn that his guest was a monarch himself. He apologized profusely for the poor fare he had offered, although the king did not utter a word of complaint. The next day, men came from capital to take him to the court. Now the woodcutter was sure that he would be punished. The king welcomed the woodcutter and his wife and gave him a seat. Now the woodcutter thought, sure, this is an honor reserved for sacrificial animals. The woodcutter and his wife were fed well. Again an honor reserved for sacrificial animals. Then the king asked, what boon you want? Ask for anything. The terrified man could only say, please let me go home and do not cut off my head. The king answered, I am not such an ungrateful wretch to treat you so cruelly. I just thought if I give you an estate, it would ruin you as you do not understand agriculture. If I give you riches, thieves will only steal them as you stay alone in the jungle. So I shall give you 30 acres sandalwood plantation. Make use of it and prosper. After 6 months, the king was hunting in the same forest and he went in search of the woodcutter. He found the woodcutter very happy and contented. The woodcutter told that he was selling charcoal for fuel. The sandalwood trees were reduced to charcoal by the woodcutter because he did not realize the value of the gift he had received from the king. He frittered it away for temporary and trivial benefits. This is a tragedy of man everywhere. Human life is the rarest and noblest gift. Life is meaningless and purposeless without God. After all, we are gifted with human life only to recognize and to realize the divinity within. Mother Yashoda was once searching for Shri Krishna, but she could not locate him.
In the process, she came across tiny footprints smeared with curds. She implicitly followed those footprints and could locate Sri Krishna. In the same way, we should follow the teachings and messages of Bhagwan if we want to locate or gain him. We are so fortunate to be guided by Bhagwan in every step. Who will tell in simple terms about duties and responsibilities today? Everybody is busy finding faults. Many of the stories narrated by Bhagwan are just like flash of light that illumines, a joke that tickles, a tablet that alleviates, a shower that cools. We want to follow or feel like following Bhagwan's messages because he communicates the toughest things in the most simplest and practical way, with love and patience. So it's on our part to follow his message. Baba's messages or injunctions are a timely reminder to all of us that we're basically divine, and to realize this truth is the main purpose of every human life. In his physical absence, it is a prime responsibility to get involved in his divine mission. Whatever talent we may have, let us put that to use to get involved in his divine mission. It's a rare opportunity that we should not miss. We should recognize the underlying principle that if we do Bhagwan's work, Bhagwan would do our work in a much better way than if we had done it ourselves. Let us work for a cause, not for applause. Let us all work together, thinking of him, chanting his name. Because sailing through good times and bad times is part of life, but sailing through all times with a smile is art of life. I would like to conclude my talk with few lines. Let us live in accordance to his plan, asking for strength to pass all the screen tests and to become the best instruments in his divine mission. Our aim in life should be to make Bhagwan happy and to see that smile on his lips always. Jai Sai Ram. Thank you, sister, for beautifully stringing together those simple yet powerful analogies, apt excerpts from Bhagwan's divine discourse, and also your beautiful insights into the true significance of Navaratri festival and the process of refinement and purification and the realization of life's greatest goal, that is attainment of the true self. The next speaker for today is Sri Mahasahasravadani Sri Garikapati Narasimha Rao Garu. Sri Garikapati Narasimha Rao Garu is a very reputed Telugu scholar and a known face to all the Telugu audience and also the intelligentsia in the Indian scriptures and literature. He has had his Avadana Ranga Pravesham in the year 1992 on the very holy Vijayadashami Day, and since then he has conducted more than 150 Avadanams both in India and abroad. He is known for his Dharana style, which is a very key requirement for performing Avadanams. Sri Garikapati Narasimha Rao Garu has authored several works including Sagara Gosha, Manabharatam, Bashpa Gucham, Mahasahasravadanam, Kavita Kandika, Avadana Shatakam, among others. 2 PhDs and 2 MPhil degrees have been conferred for studies undertaken on his literary works. He has also released several CDs and DVDs and has appeared on numerous TV shows on several leading Telugu TV channels. Sri Garikapati Narasimha Rao Garu is the recipient of several awards and has been felicitated by numerous distinguished assemblies. Among his many noteworthy awards are 2 gold medals from the then CM of Andhra Pradesh, Sri Nandamuri Tarak Rama Rao Garu, the Pratibha Puraskaram from the Telugu Vishwavidyalayam, and several other awards for his literary works. He has been conferred with several distinguished titles such as Shatavadana Gishpati, Avadana Sharada, and Dharana Brahma Rakshasa. In the year 2002, in the month of November, when he last spoke in front of Bhagwan, he was also honored with the Suvarna Haram from the divine hands. Today, Sri Garikapati Narasimha Rao Garu will be speaking to us on the topic of Sai Jagannatha. Sri Garikapati Narasimha Rao Garu. మాతృదేవో భవ. శివుడో మాధవుడో గణాధిపతియో శ్రీ సత్యసాయేశుడో
శివుడో మాధవుడో గణాధిపతియో శ్రీ సత్యసాయేశుడో. ఎవరో ఎందరో దేవతల్ గలరు, ఎవరో ఎందరో దేవతల్ గలరు, వారి సృష్టి మూలంబనన్ వివరించన్ భవదీయ గర్భము. అమ్మా శివుడో మాధవుడో గణాధిపతియో శ్రీ సత్యసాయేశుడో. ఎవరో ఎందరో దేవతల్ గలరు, వారి సృష్టి మూలంబనన్ వివరించన్ భవదీయ గర్భము. నిజంబే నిజంబే దానికంటెన్ గురుప్రవరుండెవ్వడు దైవమెవ్వడు, దానికంటెన్ గురుప్రవరుండెవ్వడు దైవమెవ్వడు. మదంబా సృష్టి మూలంబదే, మదంబా సృష్టి మూలంబదే, మదంబా సృష్టి మూలంబదే. 10 మందిలో నిలబడి మాట్లాడే ధైర్యాన్ని ప్రసాదించిన మా అమ్మకి ముందుగా నమస్కారం. నా తెలుగు భాషని, నా భారతీయ సంస్కృతిని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన అవతారమూర్తి సత్యసాయీశుడికి నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళే చాలా అదృష్టవంతులు. ఇక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళు ఇంకెంత అదృష్టవంతులో చెప్పనవసరం లేదు. తెలుగింటి పాలకడలిని అలశేషుడు పుట్టపర్తి. ఇందాక మన విద్యార్థులు వేదం చదివినప్పుడు భూమి నారాయణుని నుండి పుట్టింది, అగ్ని నారాయణుని నుండి పుట్టింది, జలం నారాయణుని నుండి పుట్టింది, ఈ సమస్త విశ్వము నారాయణుని నుంచి పుట్టింది అన్నారు. ఆ నారాయణుడు తెలుగు వాళ్ళనే కాకుండా భారతదేశాన్నే కాకుండా యావత్ ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించి మళ్ళీ ఒక వైకుంఠాన్ని పోలినటువంటి సమాజాన్ని ఇక్కడ స్థాపించడం కోసం సాయిరాముడిగా అవతరించాడు. మనందరి అదృష్టవశాత్తు. పుట్టపర్తి నా దృష్టిలో వైకుంఠం. తెలుగింటి పాలకడలిని అలశేషుడు పుట్టపర్తి, తెలుగింటి పాలకడలిని అలశేషుడు పుట్టపర్తి. ఆధ్యాత్మిక చిత్కళయే లక్ష్మీ కళగా, ఆధ్యాత్మిక చిత్కళయే లక్ష్మీ కళగా వెలసిన శ్రీ సత్యసాయి విష్ణుడు కాడా. తెలుగునాడు సాక్షాత్తుగా పాలసముద్రం పుట్టపర్తి. ఆ పేరులోనే ఉంది, అది ఆదిశేషుడి పేరు పుట్టపర్తి. ఈ పుట్టపర్తిలో శయనించిన వసించిన స్వామి సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు. ఆయన్ని ఆవరించి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక చిత్కళయే ఆది మహాలక్ష్మి. ఈ నవరాత్రుల్లో ఇందాక సోదరి చెప్పినట్టుగా మహాలక్ష్మిగా, మహాసరస్వతిగా, మహాదుర్గగా, మహాకాళిగా అమ్మవారిని 10 రోజులు 10 రూపాలలో ఆరాధన చేస్తాం. 10 రూపాలకి మూలమైనటువంటి రూపం ఆత్మ. ఆ ఆత్మస్వరూపుడు సత్యసాయి. ఏ పండగ చేసినా భారతీయతలో ఒక విశేషం. మీరు శ్రీరామనవమి చేయండి, శివరాత్రి చేయండి, దసరా చేయండి, వినాయక చవితి చేయండి. ఇన్ని రూపాలలో ఎందుకు భగవంతుడిని ఆరాధిస్తాం మనం అంటే, ఇన్ని రూపాలు ఆరాధించగా 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 మనము ధరించిన ఈ రూపం కూడా భగవంతుడి రూపమే అని మనకు అర్థమవుతుంది ఒకనాటికి. అప్పుడు అద్వైత సిద్ధి కలిగినట్టు, ఆత్మజ్ఞానం అబ్బినట్టు. తత్వమసి, అది నువ్వే అవుతున్నావు. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను సాక్షాత్ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని అంటే అర్థం అది. హిందువులు బహుళ దేవతలను ఆరాధించరు, ఎక్కువ మంది దేవతలను ఆరాధిస్తారనుకోవడం పొరపాటు. ఒకే దేవుణ్ణి అనేక రూపాల్లో ఆరాధిస్తారు భారతీయులు. అది వారి ప్రత్యేకత. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటారు. అనేక రూపాలలో ఆరాధించడానికి అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి అనేక కులాలు, అనేక మతాలు, అనేక భాషలు, అనేక సంస్కృతుల మధ్య అపూర్వమైన సామరస్యంతో భారతదేశంలో జీవించగలుగుతున్నాం. దీనికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సమన్వయమే ప్రధాన కారణం. దాన్ని ఈ లోకంలో వ్యాపింపజేయడానికి సత్యసాయి అవతరించి చేసిన కార్యక్రమాలు, సేవలు
మీకందరికీ తెలుసు. రాయలసీమలో పలుగురాళ్లను మార్చెను మంచినీళ్లుగా. రాళ్లని నీళ్లుగా మార్చిన మహానుభావుడు, రాతిని నాతిగా చేశాడని రామచంద్రమూర్తిని పూజిస్తున్నాం మనం. రాళ్లని నీళ్లుగా మార్చిన మహానుభావుడు శ్రీ సత్యసాయి ఈశుడు. అనంతపురం జిల్లా కాదు, రాయలసీమ కాదు, చాలా చోట్ల కరువు ప్రాంతాలై పండగ బండరాళ్ళు తప్ప ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చుకైనా వెనకాడకుండా నిజాయితీగా నిష్కల్మషంగా ఆంధ్రదేశంలో ఉండేటువంటి 23 జిల్లాల్లో 13 జిల్లాల పైగా మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించిన మహానుభావుడు సత్యసాయి. రాయలసీమలో పలుగురాళ్లను మార్చెను మంచినీళ్లుగా, ఆయము కోరకుండగనే ఆయువు పోయు. సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి. ఆయము కోరకుండగనే ఆయువు పోయు, తదాశ్రయము శ్రీఛాయ పరోపకారులకు. తదాశ్రయము శ్రీఛాయ పరోపకారులకు, జ్ఞానులకాయన భోగయోగి. జ్ఞానులకాయన భోగయోగి. శ్రీ సాయి విచారధార, శ్రీ సాయి విచారధార, సువిశాల రసాల మనఃప్రసారమౌ. రాళ్లను నీళ్లుగా మార్చడం కాదు, ఎవ్వరికీ కుదరని రోగాల రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పేదవాళ్ళకి కుదిర్చినటువంటి మహానుభావుడు. సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ద్వారా ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసానికి ప్రతీక సత్యసాయి. అందుకే మనం గ్రహించగలిగితే ఒక్క విషయాన్ని, మహాయోగులు భగవత్ స్వరూపులలో 2 రకాలు ఉంటారు. కొందరు భోగయోగులు, కొందరు త్యాగయోగులు. శివుడు త్యాగయోగి, విష్ణువు భోగయోగి. అదే వరుసలో షిరిడీ సాయి త్యాగయోగి, సత్యసాయి భోగయోగి. త్యాగానికి భోగానికి ఉండే తేడా కైలాసం వైకుంఠాల్లో ఉంటుంది. శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క స్వరూపాన్ని వైకుంఠంలో చూడండి ఎలా ఉంటాడు ఆయన, ఎంత వైభవంగా ఉంటాడు. క్షీరోదన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్సైకతే, మౌక్తికానాం మాలా క్లుప్తాసనస్థక, స్ఫటిక మణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితాంగః, శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైరుపరి విరచితైః, ముక్తపీయూషవర్షైః, ఆనందీ నః పునీయాత్ అరినళిన గదా శంఖపాణిర్ముకుందః. విష్ణు సహస్రంలో ధ్యాన శ్లోకంగా ఉంటుంది ఇది. శ్వేతద్వీపం తెల్లని ద్వీపం, అందులో వైకుంఠం తెల్లనిది, అందులో పాలసముద్రం తెల్లనిది, అందులో ఆదిశేషుడు తెల్లనివాడు, అందులో ముత్యాల మాలలు ధరించినటువంటి తెల్లని ముత్యాల మాలలు ధరించిన శ్రీ మహావిష్ణువు. మళ్ళీ ఆయన మీద ముత్యాల వాన వర్షంగా కురుస్తుంది. అన్నీ తెలుపే, స్వామి ఒక్కడే నలుపు. వెళ్ళేవాళ్ళు గుర్తుపట్టాలి కాబట్టి. అంతా తెలిపైతే ఎవరు గుర్తుపడతారు? నమస్కారం చేయాలిగా. అందుకని ఆయన ఒక్కడే నల్లగా ఉన్నాడు, మల్లె పొదల మధ్యలో దాక్కున్నాడు. కృష్ణుడు మనకు భాగవతంలో తెలుసు. వెర్రివాళ్ళు కాకపోతే గోపికలు నల్లనివాడు పద్మనయనములవాడు, నల్లనివాడు పద్మనయనములవాడు, కృపారసంబుపై జల్లెడువాడు, మౌళి పరిసర్పిత పింఛమువాడు, నవ్వు రాజిల్లెడు మోమువాడొకడు, చెల్వల మానధనంబు తెచ్చెనో మలియలార, మీ పొదల మాటున లేడు గదమ్మ చెప్పరే. ఈ పద్యం చదువుతుంటే నాకు అనుమానం వచ్చింది నేల తర్వాత. నల్లనివాడు వెళ్ళి మల్లె పొదల్లో దాక్కుంటే కనుక్కోవడానికి ఎవరినైనా అడగాల, వెంటనే గుర్తుపట్టలేమా? మల్లె పొదలు తెల్లగా ఉంటాయి, ఈయనేమో నల్లగా ఉంటాడు. చాలా ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్, వెంటనే పట్టుకోవచ్చు. ఎవరికి కనపడటం లేదు అని ప్రకటన ఇవ్వక్కల్లా. కానీ నల్లని వాడిని మల్లె పొదల్లో పట్టుకోవడం కోసం గోపికలు మీ పొదల మాటను దాక్కున్నాడేమో మీరు చెప్పండి అని చెప్పలేని పువ్వులని చెప్పలేని పుష్పాలను అడగడం ఏమిటండి ఆశ్చర్యం కదా. అంటే భగవంతుడు మన కళ్ళ ఎదురుగా ఉన్నా కూడా అన్నింటిలోనూ మనం గుర్తించే విధంగా చాలా స్పష్టంగా ఉన్నా కూడా మనం గుర్తించకుండా మళ్ళీ మాయలో పడిపోతూ ఉంటాం. అందుకే పోతన ఈ పద్యాన్ని రచించాడు. నీ ఎదురుగానే తెల్లని వస్తువుల మధ్య నల్లగా, నల్లని వస్తువుల మధ్య తెల్లగా, ఈ మాయ మధ్యలో మహామహిమగా, ఈ అవిద్య మధ్యలో విద్యగా ఉన్నప్పటికీ నువ్వు గుర్తుపట్టలేవు. ఆ గుర్తుపట్టే ప్రయత్నమే ఆత్మజ్ఞానం. అదే సాయి విచారధార. భగవాన్ సత్యసాయి ట్రస్ట్ వారు 2002లో జ్ఞానవాహిని అని ఒక పుస్తకం వేశారు. చాలా అద్భుతమైన పుస్తకం, చాలామంది చదివి ఉంటారు. ఎవరైనా లేకపోతే మళ్ళీ ముద్రించారు. స్వామి యొక్క ఉపదేశాలన్నీ ఒక 12 ప్రబోధాల రూపంలో వేసి ప్రచురించారు, తెలుగులోను ఇంగ్లీషులోను కూడా. చదవండి. అపూర్వమైనటువంటి అద్వైతాన్ని చాలా తేలికైనటువంటి ఉదాహరణలతో స్వామి తన ఉపన్యాసాల ద్వారా ఎలా అందించారో తెలుస్తుంది. అది చదివాను నేను చాలా స్పష్టంగా స్వామి యొక్క విచారధార కోసం. ఆయన ఆలోచన ధార ఏమిటి అంటే,
మన ఎదురుగా ఉన్నా మనం భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నాం. మన ఎదురుగా ఉన్న భగవంతుడిని కూడా మనం మామూలు కోరికలే కోరుతూ ఉన్నాం. పెళ్ళిళ్ళ కోసం, ఉద్యోగాల కోసం, స్థితిగతుల కోసం, ఐశ్వర్యం కోసం, అభివృద్ధి కోసం, ఆరోగ్యం కోసమే కోరుతున్నాం తప్ప ఆత్మజ్ఞానం ఇవ్వమని ఒక్కళ్ళు అడగట్లేదు భగవంతుడిని ఎప్పటికి కూడా. ఇక్కడికి వస్తే కోరికలు తీరుతాయి, ఇక్కడికి వస్తే కోరికలు తీరుతాయి. అన్నీ తిరుపతి ఎంతో, పుట్టపర్తి ఎంతో, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కోరికలు తీరుతాయి. ఈ కోరికలకి ఎక్కడ అంతు? దీనికోసమే స్వామి ఒక ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన అద్భుతమైన కథకి వ్యాఖ్యానం చేశారు. మనకు బాగా తెలుసున్న కథ, అందరికీ తెలుసున్నది నేను చెప్పగానే ఇదేనా కథ అంటారు. కానీ అంతరార్థాలు వేరు. మహాయోగులు వాటిలో అంతరార్థాలు చెబుతారు. మామూలు వాళ్ళం మన కథ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అనగా అనగా ఓ రాజుగారు ఉన్నారట. రాజుగారికి 7 కొడుకులు ఉన్నారట. 7 వేటకెళ్ళారట. 7 చేపలు తెచ్చారట. ఈ కథ ఇక్కడ చిన్నవాళ్ళు ఎవరు లేరు. చిన్నప్పుడు మనం పిల్లలం పడుకోకపోతే తల్లుడు ఈ కథ చెప్పేవారు. ఆ 7 చేపలు సగంలోకి వెళ్ళేసరికి మనం నిద్రపోయేవాళ్ళం. పైగా ఈ కథను చాలామంది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే వంక పెట్టి తప్పించుకుంటారు. చూడండి, పని ఎందుకు చేయలేదయ్యా అంటే కాగితం లేదండి, కాగితం ఎందుకు లేదయ్యా అంటే పేపర్ మిల్ నుంచి రాలేదండి, పేపర్ మిల్ ఎందుకు ఆడలేదయ్యా అంటే కరెంట్ లేదండి అని వంకలు చెబుతూ ఉంటారే. ఆ వంకలు చెప్పి తప్పించుకోవడానికి ఈ కథ వాడతారు. కానీ ఇందులో ఎంత అద్భుతమైన సందేశాన్ని సత్యసాయి మనకు అందిస్తున్నారు. జగన్మాతృస్వరూపంగా జగన్మాత మన ఎదురుగా ఉన్నా సరే, సాయీశుడు రూపంలో జగన్మాత మన ఎదురుగా ఉన్నా సరే, మనం సంసారం అనే మామూలు మాయలో పడిపోతాం తప్ప భగవంతుడు ఎదురుగా కూర్చున్నాం, ఆత్మజ్ఞానం పొందుదామని ఆలోచన చేయలేం. దానికి సూత్రప్రాయంగానే ఈ కథ చెప్పారు ఆయన. అనగా అనగా ఓ రాజుగారు ఉన్నారట. రాజుగారికి 7 కొడుకులు ఉన్నారట. అభ్యంతరం ఏం లేదు. 7 ఏమో 70 మంది ఉండేవారు. 7 కొడుకులు వేటకెళ్ళారట. అందుకు అభ్యంతరం లేదు. రాజులకి 2 పనులు, డబ్బులు ఉంటే వేట, డబ్బులు లేకపోతే దండయాత్ర. అందుకని వేటకెళ్ళారు, బాగానే ఉంది. సరే, వేటకెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం చేశారట? 7 వెళ్ళి 7 చేపలు తెచ్చారట. 7 చేపలను ఎండబెట్టారట. అందులో 6 చేపలు ఎండేయట, 1 చేప ఎండలేదుట. చేప ఎందుకు ఎండలేదు అన్నారట. గడ్డిమేట అడ్డం వచ్చిందన్నారట. గడ్డిమేట ఎందుకు అడ్డం వచ్చావన్నారట. ఆవు మెయ్యలేదు అందుట. ఆవా ఎందుకు మెయ్యలేదు అన్నట్టు. గొల్లవాడు మేపలేదు అన్నట్టు. గొల్లవాడ ఎందుకు మేపలేదు అన్నట్ట. అమ్మ అన్నం పెట్టలేదు అన్నట్టు. అమ్మ ఎందుకు అన్నం పెట్టలేదు అన్నట్టు. పిల్లవాడు ఏడిచాడు అందుట. పిల్లవాడ ఎందుకు ఏడిచావు అన్నట్ట. చీమ కుట్టింది అన్నట్టు. చీమ ఎందుకు కుట్టావు అన్నట్ట. నా బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితేనే కుట్టనా అందుట. అక్కడ అయిపోయింది కథ. ఇది శతాబ్దాల తరబడిగా మన ఇళ్లల్లో మన అమ్మలు పిల్లలకి చెబుతూనే ఉన్నాం మనం. దీంట్లో అత్యద్భుతమైన వేదాంత రహస్యం ఏమిటంటే, భారతీయమైన కథ ఏది కూడా కేవలం కాలక్షేపానికి చెప్పరు. ఇండియన్ స్టోరీ ఈజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ స్టోరీస్. దాంట్లో ఖచ్చితంగా స్పిరిచువాలిటీ, ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఉండి తీరుతుంది తప్ప కేవలం నిద్రపోవడం కోసం, మేలుకొలపడం కోసం ఒక కథలు చెప్పరు ఈ దేశంలో. ఒక అపూర్వ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పిల్లలకి చాలా సాధారణమైన భాషలో ఆటల ద్వారా, పాటల ద్వారా, కథల ద్వారా అందించేటువంటి జాతి భారత జాతి. అందుకోసం ఆయన చెప్పిన వ్యాఖ్యానం చూడండి ఎంత విచిత్రమైందో. బావన్ రాజుగారు ఉన్నారు, రాజుగారికి 7 కొడుకులు ఉన్నారు. కథలో కీలకం తెలియాలంటే కథలో లోపం ఉంటుంది ఎక్కడో నిర్మాణంలో, అది పట్టుకుని లాగాలి. అప్పుడు కానీ విషయం తెలియదు. ఈ మాట ఇక్కడ ఏమిటి? 7 కొడుకులు అభ్యంతరం లేదు, వేటకెళ్ళడం అభ్యంతరంలా. కానీ వేటకెళ్ళిన రాజు కొడుకులు చేపలు తెస్తారండి? ఎక్కడైనా ఏ కథలోనైనా రాజు కొడుకులు వేటకెడితే చేపలు తెస్తారా? ఇందాక కూడా ఆవిడ కథ చెప్పారు, రాజుగారు వేటకెళ్ళారు, దారి తప్పారని. ఎందుకు దారి తప్పుతారు? చేపల కోసం ఎవరో వేటకెళ్ళరు, దారి తప్పరు. పందిని వేటాడతారు, సింహాన్ని వేటాడితే దారి తప్పరు. ఎందుకంటే 5 నిమిషాల్లో అది వీళ్ళని వేటాడుతుంది. దారి తప్పే ప్రశ్న లేదు. వీళ్ళు దాన్నైనా వేటాడతారు, లేదా అది వీళ్ళనైనా వేటాడుతుంది. ఏదో ఒకటి దెబ్బ తేలిపోతుంది 5 నిమిషాల్లో. కానీ అడవి పందిని వేటాడినప్పుడు దారి తప్పుతారు. ఎందుకంటే ఆ పంది అది జావదు, మన చంపదు. దాంతో పెద్ద ఇబ్బంది. అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ దూరుతుంది. దాని వెనకాల ఈ రాజుగారు పరిగెడతాడు. ఈయన గుర్రం మీద ఉన్నాడు, వెళ్ళలేడు, ఆయాస పడతాడు, కింద పడతాడు, అక్కడి నుంచి పరిగెడతాడు, ఆయాసం వస్తుంది. అందుకనే మీరు పూర్వం కథలు చూస్తే అడవి పందిని వేటాడుతూ దారి తెప్పిన రాజుగారు చాలామంది ఉంటారు. అందుకే తెలుగులో ఓ సామెత, కందం రాసిన వాడే కవి, పందిని పొడిచిన వాడే బొంటని. పందిని పొడవడం అంత కష్టం, సింహాన్ని పొడవడం తేలిక. ఎందుకంటే 2 నిమిషాల్లో మనం పొడవకపోతే 3వ నిమిషంలో అది మన పొడుస్తుంది. పొడవలేదు, వ్యవహారం అయిపోయింది. అందుకని సాధారణంగా దారి తప్పితే అడవి పంది వేటలో దారి తప్పుతారు. లేదు, వేటకెళ్తే రాజుగారు చేపలు తేవడం పెట్టండి. ఏ రాజు కొడుకులైనా చేపలు తెస్తారా? చేపలు జాలర్లు తెస్తారు, బెస్తవాళ్ళు తెస్తారు. రాజు కొడుకులు వేటకెళ్ళి చేపలు తేవడం ఏమిటి? చేపలు తేరు. రాజుగారు వేటకెడితే సింహాన్ని తెస్తాడు, ఓ పులిని తెస్తాడు, ఓ లేడీని తెస్తాడు, లేదా ఓ మున్యాశ్రమానికి వెళ్ళి మొక్కలకి నీళ్లు పోసుకునే లేడీనైనా తెస్తాడు. కానీ చేపలు తేవడం ఏంటండి? రాజుగారు ఎప్పుడు చేపలు తేడు అసలు. కానీ కథలో రాజుగారు చేపలు తెచ్చారంటే కీలకం అక్కడ ఉందన్నమాట. తెచ్చినవి చేపలు కావు, అవి వేరే ఏదో విషయం, అపూర్వ ఆధ్యాత్మిక తత్వం మనకి చెప్పడం కోసం కథలో చేపలు అని పెట్టారు. ఇప్పుడు గమనించండి, 7 చేపలను ఎండబెట్టారట. అందులో 6 ఎండేయట, 1 ఎండలేదుట. అన్నీ సమానంగా ఎండబెట్టిన తర్వాత ఒక్క చేప ఎండకుండా, చేప ఉండేదంతా గడ్డిమేడ అడ్డం వస్తే చేప ఎండదు. చేప ఇంత ఉంటుంది, దాని గడ్డిమేడ అడ్డంతో పని ఏమి లేదు ఎండడానికి, ఇంత ఉంటుంది అది. అందుకని కానీ అందులో కీలకం అన్నమాట. ఈ 7 చేపలు కావు. ఎండిన 6 వేరే, ఎండని 1 వేరే. ఎండిన 6
అరిషడ్వర్గాలు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలనే చేపలు ఎప్పటికైనా ఎండతాయి, పర్వాలేదు, వాటిని అరికట్టుకోవచ్చు, నిగ్రహించుకోవచ్చు. 10 సార్లు పుట్టపర్తికి వచ్చి స్వామి సమాధిని దర్శించి ఆయన జ్ఞానబోధనని గుర్తు చేసుకుంటే కామాన్ని జయించవచ్చు, క్రోధాన్ని జయించవచ్చు, లోభాన్ని జయించవచ్చు, మోహాన్ని జయించవచ్చు, మదమాత్సర్యాలను జయించవచ్చు. కానీ ఎండని చేప ఏమిటి అంటే ఈ అరిషడ్వర్గాలన్నిటికీ మూలమైన మనస్సు, అది సంకల్పం, అది ఎండదు. అందుకని అది ఎప్పుడూ ఎండని చేప. అప్పుడు చేప ఎందుకు ఎండలేదు? గడ్డిమేట అడ్డం వచ్చింది. మనస్సా నువ్వు ఎందుకు ఎండలేదు, నువ్వెందుకు నశించిపోలేదు? గడ్డిమేట అడ్డం వచ్చిందంటే అజ్ఞానం అడ్డం వచ్చింది నాయన అని అర్థం. అజ్ఞానం గడ్డిమేట అంత ఉంటుంది. గడ్డి పరకైతే పీకేయచ్చు, గడ్డి మోపైతే ఎవరినో సాయం పట్టమని పైకి ఎత్తేయచ్చు. గడ్డి మేటైతే ఏం చేస్తాం? ఎంత పీకినా సరిపోదు, అలాగే ఉంటుంది. దానికి ఒకటే మార్గం, ఆ గడ్డిమేటంతా పోవాలి అంటే లాగడం మొదలు పెడితే పోదు. ఒక్క అగ్గిపుల్ల గీస్తే గడ్డిమేట కాదు, పక్కనున్న ఇళ్ళు కూడా ఎగిరిపోతాయి మొత్తం. అందుకని అజ్ఞానం అనేటువంటి గడ్డిమేటిని ఎప్పుడు అగ్గిపుల్ల గీసి దగ్ధం చేయాలి. జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అని భగవద్గీతలో పరమాత్మ అంటాడు. అందుకని అజ్ఞానం అనే గడ్డిమేట అడ్డం వచ్చింది. అజ్ఞానం అడ్డం వచ్చింది కాబట్టి మన మనస్సు ఎప్పటికీ ఎండిపోవడం లేదు, నశించిపోవడం లేదు. ఎదురుగా ఉన్నది సమాధి అనే అనుకుంటున్నాం తప్ప స్వామి ఒక స్ఫూర్తి కేంద్రంగా అక్కడ ఉన్నారని మనం అనుకోవడం లేదు ఇప్పటికీ కూడా. అయ్యో లేరా, అయ్యో లేరా, అయ్యో లేరా, మహానుభావులకి లేరు ఉన్నారు అనేటువంటి మాటలు ఉంటాయా? మనబోటిగాళ్ళకు ఉంటాయి తప్పితే ఆయన ఉండడం లేకపోవడం అనే సమస్య లేదు. తిరుపతిలో దేవుడు ఎలాగైతే ఉన్నాడో పుట్టపర్తిలోనూ ఆ దేవుడు అలాగే ఉన్నాడు. ఎప్పటికీ ఇదివరకు ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాడు. అందుకే ఉత్సవాలు ఆగలేదు, ఆచారాలు ఆగలేదు, సంప్రదాయాలు ఆగలేదు, వేలాదిగా వస్తున్న జన ప్రవాహం కూడా ఆగలేదు. నేను ఈరోజు ఇంత జన ప్రవాహాన్ని ఇక్కడ ఊహించలేదు నేను. కానీ ఇదివరకు బాబా గారు ఉన్నప్పుడు నేను 4-5 సార్లు వచ్చాను. వారి వల్ల సువర్ణహారాలు అందుకున్న అదృష్టవంతుల్లో నేను ఒకడిని. అప్పుడు ఎంత అనుభూతిని పొందానో ఇప్పుడు అంతా పొందుతూనే ఉన్నాను. జన ప్రవాహం విషయంలో కానీ స్వామి విషయంలో కూడా ఆ సమాధిగా ఉండడానికి, సజీవుడే ఉండడానికి నాకైతే తేడా కనపడడం లేదు. ఎందుకు అంటే అప్పుడు కూడా ఆయన ఒక దివ్యమూర్తిగానే ఉండేవారు, ఇప్పుడు ఒక దివ్యమూర్తిగానే ఉండేవారు. భగవాన్ దివ్యశ్రీ భగవాన్ అంటాం. ఆ దివ్యత్వాన్ని అందుకోవాలి. దానికి అడ్డు ఏమిటయా? గడ్డిమేటు అంటే అజ్ఞానం. ఈ అజ్ఞానం ఎంత ఉంది మనలో? గడ్డిమేట ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ కథలోకి వెళ్ళండి. గడ్డిమేట ఎందుకు అడ్డం వచ్చావు? అజ్ఞానమా ఎందుకు ఇలా పేరుకుపోయావు? ఆవు మెయ్యలేదు. ఆవు జ్ఞానానికి సంకేతం. ఆవు మెయ్యలేదు అంటే జ్ఞానం మెయ్యలేదు, జ్ఞానం రాలేదు కాబట్టి అజ్ఞానం అలా ఉండిపోయింది. సూర్యుడు వస్తే చీకటి పోతుంది, కానీ చీకటి పోయాక సూర్యుడు రాడు. సూర్యుడు వస్తేనే పోతుంది చీకటి. ఈ చలికాలం మీరు గమనించండి, సూర్యుడు కొంచెం ఆలస్యంగా వస్తాడు. 5:30కు వచ్చేవాడు 6:30, ఒక్కోసారి 5:15, అంతవరకు చీకటి పోదు. చీకటి పోయాక సూర్యుడు నెమ్మదిగా మడిబట్ట కట్టుకుని బయలుదేరదామని రాడు. సూర్యుడు వస్తేనే చీకటి పోతుంది. మనం కూడా జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుంటేనే అజ్ఞానం పోతుంది తప్ప అది పోయే రోజు అది పోతుంది అంటే మనం పోతాం, అది పోదు ఖచ్చితంగా, ఇంకో జన్మెత్తాల్సిందే. అందుకని మనం పురుష ప్రయత్నం చేసి ఎప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించే ప్రయత్నం చేస్తే అజ్ఞానం ఖచ్చితంగా పోతుంది, అది గడ్డిమేట అయినా సరే. అందుకని ఆవు మెయ్యలేదు అంటే ఆవు జ్ఞానానికి సంకేతం. మన భారతీయ సంస్కృతిలో గోవుని జ్ఞానానికి సంకేతంగా భావిస్తాం కాబట్టి గోబ్రాహ్మణేభ్యస్వభమస్తు నిత్యం అని చెబుతాం మనం. ఆవు జ్ఞానానికి సంకేతం, మిగిలిన జీవులన్నీ అజ్ఞానానికి సంకేతం. అందుకని ఆవు మెయ్యలేదు అంటే జ్ఞానం అనేది వచ్చి మెయ్యలేదు కాబట్టి అజ్ఞానం ఇలా మిగిలిపోయింది. మళ్ళీ కథలో కడదాం. ఆవా ఎందుకు మెయ్యలేదు? అమ్మ అన్నం పెట్టలేదు. ఇక్కడ ఉంది జగన్మాత. జ్ఞానమా నాకెందుకు నువ్వు అబ్బలేదు అంటే గొల్లవాడు ఆవా ఎందుకు మెయ్యలేదు? గొల్లవాడు మేపలేదు అంటుంది. ఇక్కడ ఉంది జగన్మాత. ఆవా ఎందుకు మెయ్యలేదు? జ్ఞానమా నాకెందుకు నువ్వు రాలేదు, నా ఇంటికి ఎందుకు రాలేదు, నాకెందుకు తెలియలేదు అంటే గొల్లవాడు నిన్ను మేపలేదు అంటే సద్గురువు ఎవడు నీ ఇంటికి రాలేదు, నీకు చెప్పలేదు 4 మాటలు. గొల్లవాడే సద్గురువు. శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఆయన గొల్లవాడే కదండి. ఆశ్చర్యంగా 7 చేపల కథలో ఉన్న గొల్లవాడు శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్తు. గొల్లవాడు మేపలేదు ఏదో బీసీడీ యాదవులు అనుకోకూడదు మనం. సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన. అందుకని గొల్లవాడు మేపలేదు అంటే కృష్ణం వందే జగద్గురం. కృష్ణుడు నీ ఇంటికి, కృష్ణుడు చెప్పలేదు మేపలేదు, కృష్ణుడు మేపితేనే కదా గోవులు మేసేది. కథలో ఉన్న గొల్లవాడు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. గొల్లవాడు మేపలేదు. మళ్ళీ కథలో కడదాం. గొల్లవాడా ఎందుకు మేపలేదు? అమ్మ అన్నం పెట్టలేదు. సద్గురువా మా ఇంటికి ఎందుకు రాలేదు? అమ్మవారు నీ ఇంటికి వెళ్ళమని నాకు చెప్పలేదు. అమ్మ అన్నం పెట్టలేదంటే అర్థం అది. జగన్మాత ఏ భక్తుణ్ణి అనుగ్రహించదలుచుకుందో వాళ్ళ ఇంటికి ఆవిడ స్వయంగా వస్తుంది మరొక రూపంలో, లేదా ఒక సద్గురువుని పంపిస్తుంది, లేదా ఆ సద్గురువు దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం నీకు కల్పిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఎంతోమంది భక్తులను మనం ఎన్నోసార్లు పుట్టపర్తి వద్దామనుకుని రాలేకపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, అనుకోకుండా వచ్చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఒక్కోసారి వచ్చినా కూడా స్వామి దర్శనం లభించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈవేళ దొరకరేమోరే మనకు యోగం లేదు అనుకుంటే లభించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
ఇదంతా భగవద్ అనుగ్రహం కాదా? కేవలం మన ప్రయత్నం వల్లనే జరిగిందా? అందుకని అమ్మ అన్నం పెట్టలేదు అంటే జగన్మాత ఏ సద్గురువుని నీ ఇంటికి పంపలేదు, అందుకని నీ ఇంటికి రాలేదు. ఆవిడకి అనుగ్రహం కలగాలంటే ఆవిడని ఆరాధన చేయాలి మనం. దాన్నే సత్యసాయి ఈశ్వరుడు జగన్మాతృస్వరూపం కాబట్టి కథలో కీలకం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నారు. మళ్ళీ కథలో కడదాం. అమ్మ ఎందుకు అన్నం పెట్టలేదు? పిల్లవాడు ఏడిచాడండి. పిల్లవాడు ఏడ్చాడంటే అర్థం అమ్మ జగన్మాత మా ఇంటికి సద్గురువుని ఎందుకు పంపలేదమ్మా, నాకు జ్ఞానోపదేశం ఎందుకు చేయలేదు అంటే పిల్లవాడు ఏడ్చాడంటే వేరే పిల్లాడు ఒకడు నీకంటే ఎక్కువ ఏడుస్తున్నాడు రా, జ్ఞానం కోసం బాగా తాపత్రయపడిపోతున్నాడు ఆయన, నువ్వు ఇంకా ఊరికే కోరికలు తీరాలి, రోగాలు తగ్గాలి, బంగారం కావాలి, వెండి కావాలి, మా ఆవిడ నేను సుఖంగా ఉండాలి, మా పిల్లలకి మంచి ఉద్యోగాలు రావాలి, ఒకడు అమెరికాలో ఉండాలి, ఒకడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉండాలి, నేను పోయినా సరే వాడు రావద్దు, ఇలాంటి కోరికలతో ఉన్నావు నువ్వు. ఈ కోరికలు ఉన్నంతకాలం దేవుడు దొరకండి ఆయన. పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ఎకరాలు అమ్మేసాం, ఎంసెట్లు చేసాం, ఇంగ్లీష్ మీడియం చేసాం, ఇతర దేశాలు పంపించి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయినా కూడా వాళ్ళు వస్తారని నమ్మకం ఏం లేదు. ఇంకా వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాం, మన దగ్గరికి వారు వెరస హళ్ళికి హళ్ళి సున్నకు సున్నా. ఎందుకు చేసాం ఇదంతా అంటే పని లేక చేసాం అంతే. అందుకని ఈ కోరికల కోసం మనం తాపత్రయపడినంతకాలం ఆత్మజ్ఞానం మనకి దొరకదు, భగవంతుడు మనకి లభ్యమయ్యే వస్తువే కాదు. అందుకని నీ దగ్గరికి ఎందుకు సద్గురువు రాలేదు, జ్ఞానోపదేశం చేయలేదు, అమ్మవారు ఎందుకు పంపలేదు అంటే నీకు ఇంకా అంత తీవ్రమైన ఆర్తి లేదు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విషయంలో తీవ్రమైన ఆర్తి ఉండాలండి, మామూలు ఆర్తి కాదు. అందుకే సత్యసాయి ఈశ్వరుడు అందరికీ కనిపించినప్పుడు అలా వచ్చేవారు, అక్కడి నుంచి అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవారు. ఒక్కొక్క చోట మీరు గమనించండి, ఎవరు ఆగమనకుండానే ఆయన ఆగేవారు. ఎవరి మీదో ఆయన చూపు కేంద్రీకృతం అయ్యేది. అంటే ఆ భక్తుడో ఆ భక్తురాలో ఆయన దృష్టిలో ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద ప్రత్యేకంగా ఆ మహాయోగి యొక్క దృష్టి పడవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆర్తిని, ఆ జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఆర్తిని ఆయన గమనించారు. ఆ గమనించబట్టి అక్కడ ఆగి ఆ భక్తుడికేసి ప్రత్యేకంగా చూస్తారు. మనకేమీ అర్థం కాదు ఈ విషయం, అక్కడి నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోతారు. మనం మామూలుగా ఏదో ఆగారులే అనుకుంటా, ఆ భక్తుడు లేదా భక్తురాల యొక్క అదృష్టం అది. అలా ఎన్నోసార్లు నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గమనించాను. ఓ చోట ఆగుతారు, పావు గంట ఆగుతారు, ఆపేయమని చెబుతారు పక్క వాళ్ళని, కదలరు. ఓ చోట అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆయన చిద్విలాసంగా నవ్వుతూ వెళ్ళిపోతారు. అంటే సరిగ్గా భగవద్గీతలో చెప్పిన తత్వమే సత్యసాయి తత్వం. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. అర్జున, 1000 మంది మనుషులకు ఒకడు ప్రయత్నం చేస్తాడయా ఆత్మజ్ఞానం కావాలని, మిగిలిన వాళ్ళంతా ఆవకాయ కోసం, గోంగూర పచ్చడి కోసం ఏడుస్తారు. ఆత్మజ్ఞానం అక్కర్లేదు వాళ్ళకి, సుఖంగా భోజనం పెడితే చాలు. అందుకే ఆత్మజ్ఞానం కోసం ఏడిచేవాడు 1000 మందిలో ఒకడు ఉంటాడు. అలా మళ్ళీ ఆ తాపత్రయపడేటువంటి వాళ్ళు 1000 మంది సాధన చేస్తే కశ్చిన్ మాం వేత్తి, అందులో ఒకడికి నేను దొరుకుతాను. అంత తేలికైన విషయం కాదు అది. అంత ఆర్తి ఉంటే తప్ప భగవద్జ్ఞానం అనేది మనకు కలగదు. అందుకే ఇక్కడ సరిగ్గా పిల్లవాడు ఏడిచాడు, నీకంటే ఇంకొక భక్తుడు బాగా తీవ్రమైన ఆర్తితో నాకు తేలిపోవాలి ఇవాళ, నేను దేవుడో కాదో, తత్వమసి అంటున్నారు, అహం బ్రహ్మాస్మి అంటున్నారు. సత్యసాయి భగవానుడు ఇంతవరకు శరీరంతో ఇక్కడ కూర్చున్నారు ఆ కుర్చీలో, ఇవాళ ఎందుకు లేరు, సమాధి ఏమిటి, సజీవం ఏమిటి, నేను ఒకనాటికి ఇలా అవుతాను కదా, ఎంతోమంది జీవులు అవుతున్నారు. కానీ ఈ జీవుడు దేవుడైన వాడు ఇలా అయితే ఇంత ప్రాధాన్యం ఎందుకు వచ్చింది, నా జీవితానికి ఎందుకు రాలేదు, నాకు ఆయనకి ఏమిటి తేడా, నేను జీవుడుగా ఎందుకు ఉండిపోయాను, ఆయన దేవుడుగా ఎందుకున్నాడు. ఈ తీవ్రమైనటువంటి ఆర్తి మథనం ఎవరి మనస్సులో జరుగుతుందో వారికి సత్యసాయి దర్శనం అయినట్టే ఆ క్షణం నుంచి, ఆ రోజు నుంచి ఖచ్చితంగాను ఆ ఆర్తి కారణంగా ఖచ్చితమైనటువంటి దర్శనం. అందుకని పిల్లవాడు ఏడిచాడు అంటే అర్థం ఇంకొక భక్తుడు బాగా తాపత్రయపడుతున్నాడు నీకంటే, అందుకని వాడిని అనుగ్రహించాను అంది. సరిగ్గా ఇక్కడే మనం గమనించాల్సింది షిరిడీ సాయి జీవితం, సత్యసాయి జీవితం, జగన్మాత దేవీ భాగవతం 3 సమన్వయం చేసుకుంటే మనకు విషయం అర్థమవుతుంది. ఎవరు తీవ్రమైన తాపత్రయం పడతారో జగన్మాత వారినే అనుగ్రహిస్తుంది. సత్యసాయీశుడైనా అంతే. అందుకే సాయియే జగన్మాత. దానికి ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే 1886 ఆగస్టు 13వ తేదీ రాత్రి షిరిడీ సాయి ఈ జీవితాన్ని విరమించాలి అని నిర్ణయించుకుని మహాల్సాపతి అనే తన భక్తుడిని పిలిచి, నేను వెళ్ళిపోదలుచుకున్నాను, ఈ ప్రపంచంలో నేను ఉండదలుచుకోలేదు, ఏదో వాళ్ళ చిన్న చిన్న కోరికలు తీర్చడానికి నన్ను ఉపయోగించుకుంటున్నారు తప్ప ఎవరు జ్ఞానం చెప్పమని అడిగిన వాడు ఎవరు కనపట్లా, పైగా వీళ్ళ కారణంగా నేను అజ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోయేలా ఉంది అవకాశం. అందుకని మళ్ళీ నేను జ్ఞానం పొందడం కోసం ఇంకొక జన్మెత్తాలేమో, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ, నేను వెళ్ళిపోతున్నానని సహజంగా భక్తులు బాధపడతారు. కాళ్ళ వేళ్లబడి ఏడిచాడు మహాల్సాపతి, తప్పదయ్యా నేను వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి షిరిడీ సాయి ఒక్క మాట అంటాడు, అమ్మవారు అనుమతి ఇవ్వాలి కదా నేను పైకి వెళ్ళడానికి, ఇవ్వకుండా నేను వెళ్ళలేను, 3 రోజుల పాటు ఈ శరీరాన్ని ఇలాగే కాపాడు, ఆవిడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండమని చెప్పిందా నేను వస్తాను, లేదా వెళ్ళిపోతాను, ఒకవేళ నేను రాకపోతే ఫలానా చోట దీనికి అంత్యక్రియలు సంస్కారాలు ఏం చేయాలో ఆయన పద్ధతి ప్రకారం ఆయన చెప్పించాడు. అక్కడ చెప్పాడు, నన్ను స్థలం కూడా చూపించాడు, చూపించి వెళ్ళిపోయాడు.
మహాలసాపతి ఒళ్ళో పెట్టి కూర్చున్నాడు స్వామివారు షిరిడీ సాయి శరీరాన్ని. అలా 3 రోజులు చూశాడు. అదృష్టం, ఆశ్చర్యం, అద్భుతం. 1886 ఆగస్టు 16వ తేదీ రాత్రి 3 గంటలకి షిరిడీ సాయికి తిరిగి ఊపిరి చలిపింది, శ్వాస ఆడింది, స్వామి పైకి లేచాడు. అందరూ అమందానంద కందలతో హృదయార విందులు అయిపోయారు. మొత్తం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ బ్రహ్మానందం బ్రహ్మానందం బాగానే ఉంది. అయినా మన అనుమానం మనకుంటుంది కదా, మన లెక్కే. అందుకని ఈ మహాలసాపతి అడిగాడు, స్వామి నువ్వు రావడం మాకు చాలా ఆనందం, కానీ వెళ్ళిపోతానని చెప్పావు కదా, మళ్ళీ వచ్చావు ఏమిటి, ఎందుకు వెళ్ళావు అసలు అన్నాడు. వెంటనే ఆయన అన్నాడు, బెంగాల్లో ఒక భక్తుడు అపరిమితంగా తాపత్రయపడుతున్నాడయా, నేను అమ్మవారిలో కలిసిపోవాలి, జగన్మాతలో మహాకాళిలో నేను లీనమైపోవాలమ్మా, నేను ఈ లోకంలో ఉండలేనని తాపత్రయపడుతున్నాడు. అమ్మవారు ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చింది, నన్ను ఇంకా ఈ లోకంలో ఇంకా ఉండమని చెప్పింది, అందుకని వచ్చాను అన్నాడు. సరిగ్గా మీరు రామకృష్ణ పరమహంస జీవిత చరిత్ర గమనించండి. 1886 ఆగస్టు 16 రాత్రి 1 గంటకి స్వామి పరమపదించాడు. అక్కడ 3 గంటలకు షిరిడీ సాయి తన శరీరంలో ప్రవేశించాడు. మహాయోగుల యొక్క జీవిత కథలు ఇలా ఉంటాయి. ఇంకో పిల్లవాడు బాగా ఏడుస్తున్నాడంటే అర్థం అది, ఇంకొక జీవి బాగా తాపత్రయపడుతున్నాడు జీవుడు దేవుళ్ళలో కలిసిపోవడానికి. ఈ జీవుడికి ఇంకా అంత తాపత్రయం లేదంటే ఆయనకున్నంత లేదు, ఎక్కువ లేదని కాదు, అక్కడ పోలికలు ఉంటాయి కదా. ఇవాళ ఎంసెట్లు ర్యాంకులు వచ్చాక బాగా అర్థం అవుతుంది. నువ్వు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిన తర్వాత కాన్వెంట్లో చేరాక నాకు 25కి 18 వచ్చాయి అంటే ముందు అమ్మే ఊరుకోదు, భగవంతుడు పక్కనెట్టు అమ్మే ఊరుకోదు. 18 వై 18 వై డిడెంట్ యూ గెట్ 24? ఈ అడిగే అమ్మకి ఎప్పుడు 25కి 24 రాలా ఈవిడ జీవితంలో. తండ్రికి రాలా, తల్లికి రాలా, కానీ పిల్లలకి మాత్రం మార్కులు కావాలి. వాళ్ళు చదువు అక్కర్లేదు, సంస్కారం అక్కర, మార్కులు వచ్చేస్తే పక్క వాళ్ళతో మావాడు 25కి 25, మావాడు ఎంసెట్లో ఫస్ట్ అని గొప్ప చెప్పుకోవచ్చు. అంతేగాని వాడు తర్వాత మనకు తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా చేస్తాడా, దేశానికి ఏమైనా చేస్తాడా, దైవానికి ఏమైనా చేస్తాడా, ఈ ఆలోచన లేదు. మార్కులు వస్తే చాలు. అందుకే విద్యా వ్యవస్థలో మనకు మార్కులు వస్తున్నాయి, మూర్ఖులు వస్తున్నారు తప్ప తత్వజ్ఞానం అయిన వాడు ఒక్కడు రావడం లేదు మనకి. ఈ ఎంసెట్లు, ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంలు, ఈ క్వశ్చన్ బ్యాంకులు, ఈ ఆన్సర్ ట్యాంకులు చదవలేకే సత్యసాయి భగవానుడు 8వ తరగతిలోనే ఆ పుస్తకాల సంచి అవతల బారేసి నేను దేవుణ్ణి అన్నాడు. గొడవలేని వ్యవహారం, నాకు అక్కర్లేదు ఈ చదువు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ళు మళ్ళీ ఎంబీఏలు ఎంసీఏలు ఇవన్నీ చేసిన అధ్యాత్మ విజ్ఞానం మళ్ళీ కూర్చొని వేదం నేర్చుకోవలసిందే, అధ్యాత్మ విద్య నేర్చుకోవలసిందే. అదేదో ముందు నుంచి నేర్చుకుంటే సీనియారిటీ లిస్టులోనే ఉంటాం కదా కనీసం. అందుకే మళ్ళీ ఇవన్నీ చదివాక మళ్ళీ ఎలాగో ఆ దారి తప్పనప్పుడు ఆ దారిలో ముందు నుంచి ఉన్నాం అనుకోండి, అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది, వీడు ఎప్పటి నుంచో 50 ఏళ్ల బట్టి ఏడుస్తున్నాడు రా పాపం, సీనియర్ ఏం చేయకపోయినా సరే అలా కూర్చున్నాడు. పార్టీల్లో చూడండి సీనియర్లకు బాగా ప్రాధాన్యాలు ఉంటాయి ఏమి లేకపోయినా. అలాగే ఫోన్లే ఎప్పటి నుంచో ఆధ్యాత్మిక రంగంలో 50 ఏళ్ల బట్టి అలా వాగుతున్నాడు, తిరిగిన ఊరు తిరగకుండా, ఏమీ జ్ఞానం లేకపోయినా వాగుతున్నాడు కదా, వాడు వాగుడు వల్ల 10 మందికి ఉపయోగం జరిగింది కదా, వీడికి మోక్షం ఇద్దాం అని కొంచెం ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కొంచెం. అందుకని అలాగే సీనియారిటీ లిస్టులో ఉండే ప్రయత్నం చేయడమే ఆత్మజ్ఞాని అయిన వాడు చిన్నతనంలోనే చేస్తాడు. అంతే మహానుభావులైన రామకృష్ణ పరమహంస మీరు గమనించండి, 5వ తరగతితో చదువు మానేశాడు. సత్యసాయి ఈశుడు 8వ తరగతితో మానేశాడు. షిరిడీ సాయి అసలు ఏం చదివాడు ఆయనకి తెలియదు, మనకి తెలియదు. లెక్కలేని వ్యవహారం అది. మన లెక్కల్లో వీళ్ళందరూ చదువు లేని వాళ్ళ కింద లెక్క. కానీ ఇవాళ చదువుకున్న వాళ్ళు ఐశ్వర్యవంతులు, సౌందర్యవతులు, సమస్త ప్రపంచం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుని చదువు వచ్చినో లేదో తెలియని ఈ ఆధ్యాత్మిక చైతన్యమూర్తి సమాధిని చూడడానికి సహస్ర హస్తాలతో, సహస్ర బాహువులతో, సహస్ర ముఖాలతో ఎదురు చూస్తున్నాము అంటే ఆధ్యాత్మిక వైభవం ఎటువంటిది, సత్యసాయి ఖ్యాతి ఎటువంటిది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం కావట్లేదండి. వెంటనే ఇంతకంటే వైభవం ఏదైనా కావాలా? అందుకని నీ ఐశ్వర్యాలు, నీ అందచందాలు, నీ ఆభరణాలు, నీ పదవులు, పీఠాలు సమస్తం కూడా ఆ సమాధిగతమైనటువంటి వ్యవహారం దగ్గర గడ్డి పరకతో సమానం. అంతకుమించి నువ్వు మాట్లాడడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇది గ్రహించడమే ఆత్మజ్ఞానం. అది ఆయన గ్రహించాడు. అన్నేళ్ల జీవితంలో మన చేత గ్రహింపజేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకే కథ చివరి భాగంలో క్లైమాక్స్ అంటారు, ముగింపు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, అందులో గెడదాం. అందుకని పిల్లవాడు గొల్లవాడా ఎందుకు మేపలేదు, అమ్మ అన్నం పెట్టలేదు, అమ్మ ఎందుకు అన్నం పెట్టలేదు, పిల్లవాడు ఏడిచాడు. పిల్లవాడా ఎందుకు ఏడిచావు అంటే చీమ కుట్టింది అన్నాడు. అంటే ఇంకో భక్తుడు ఎవడో ఏడుస్తున్నాడు బాగా నీకెందుకయ్యా అంత తాపత్రయం, మాకు లేని తాపత్రయం అంటే చీమ కుట్టింది. చీమ అంటే ఇక్కడ సంసారం నాయన, జీవితం. చీమ అంటే చిన్న చీమ కాదు, అది కుడితే అంతేం అవ్వదు. ఇది పెద్ద చీమ, సంసారం అనేది పెద్ద చీమ. అది కుట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంకా ఒక్కొక్క శరీరంలో ఒక్కొక్క అవయవం వాపే తప్ప ఇంక బలుపే ఉండదు. ఇంకా వరసపెట్టి మొత్తం ఇలా దెబ్బ రొట్టెలా తయారవడమే. ఈ సంసారం అనే చీమ కుట్టింది. అప్పుడు చీమ మళ్ళీ అంటావు, చీమ ఎందుకు కుట్టావు, నా బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితేనే కుట్టనా అందట. అంటే సంసారమా మనిషిని ఎందుకింత బాధపడుతున్నావంటే ఇది మట్టి సంసారం రా, నువ్వు అనవసరంగా బంగారం అనుకుని ఇందులో వేలెట్టావు నాయన, నేను కుట్టకుండా ఎలా ఉంటాను అంది ఖచ్చితంగా.
అందరికీ తెలుసు మనకి జీవితం మట్టి అని. మట్టిలోంచి పుట్టాం, మట్టిలో పెరిగాం, మట్టిలోంచి పుట్టినటువంటి ఆహారమే తింటూ ఉన్నాం. చివరికి మన తీసుకెళ్ళి మట్టిలో కలిపేయాల్సింది, అనుమానం ఏంలా. మనందరివి మట్టి బతుకులే. కానీ మనం ఏమనుకున్నాం, మై లైఫ్ ఈజ్ గోల్డ్ లైఫ్ అండి, మై వైఫ్ ఈజ్ గోల్డ్ వైఫ్ అండి అని ఏవో కలలు కన్నాం అనవసరంగా. రకరకాలుగా జీవితంలో వ్యవహరించాం. ఓ పదవుల కోసం, పీఠాల కోసం, పెళ్ళిళ్ళ కోసం తాపత్రయపడ్డాం వ్యవహారంగా. అసలు నిజంగా నేను అనుకున్న అమ్మాయిని చేసుకుంటేనండి, అబ్బా నిజంగా అద్భుతం అంటాడు. చేసుకో, అప్పుడు తెలుస్తుంది తర్వాత విషయం. అందరం పెళ్ళిళ్ళు అయిన వాళ్ళమే, చేసుకోకముందు బ్రహ్మాండంగా అనుకున్న వాళ్ళమే. చేసుకున్నాక అర్థమైంది ఇదేమిట్రా అని. ఇక ఎందుకు చేసుకున్నామంటే ఇప్పుడు బయట పడలేం, ఏం చేస్తాం, ఇదే పొట్టలో వేలు పెట్టామంట. ఇదివరకు మేము పండితులం ఎవరింటికైనా పెడితే ఆడపిల్లల్ని మా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి దండం పెట్టించేవారు, పెళ్లి కాని ఆడపిల్లల్ని. మా అమ్మాయికి పెళ్ళి అయ్యేలా ఆశీర్వదించండి అనేవాళ్ళం. సరే మన అమ్మాయి కాదుగా అనేసేవాళ్ళం, మా సొమ్మేం పోయింది. ఇప్పుడు అలా కాదండి, ఆశ్చర్యం, మగపిల్లల చేత దండం పెట్టిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి పెళ్ళి అవ్వలేదు ఆశీర్వదించండి అని. 20 ఏళ్లలో సమాజం ఎంత మారిపోయింది. 30 పైగా ఈ మగపిల్లాడు కూడా పోనీ 20 ఏళ్లవాడు కాదు, 30 ఏళ్లవాడు, 40 ఏళ్లవాడు, రేవులో తాళ్లే ఎదిగాడు శుభ్రంగాను. అమితాబ్ బచ్చన్లా ఉన్నాడు ఒక్కొక్కడు, పెళ్ళి అవ్వలేదు ఎంతవరకు. అందుకే నేను 40 ఏళ్లవాడికి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఆ మొగాడిని దండం పెట్టించి పెళ్ళి వాళ్ళని ఆశీర్వదించమంటే నా మటుకు నాకు నోరు రావట్లా. ఎందుకంటే పెళ్ళి అయిన వాడు ఎవడు సుఖంగా లేడు ప్రపంచంలో. నా నోటితో నేను పెళ్ళి అవ్వాలని ఎలా అంటానండి, కష్టాలు పడుతూ కూడాను. అందుకని ఏదో కావాలని చేసుకుని, పైగా జీవితంలో అసలు జన్మ ఎత్తడమే ఒక పొట్ట, ఒక మట్టి పొట్ట. సంసారం అనేది పెళ్లితో ప్రారంభం అవ్వలేదు, మన జీవితంతోనే ప్రారంభమైంది. ఈ జీవితం ప్రారంభం కావడమే ఒక మట్టి పొట్ట. దాన్ని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే కనీసం బ్రహ్మచారిగా సత్యసాయిలాగా మనం ఉండగలిగితే మన ఒక్కళ్ళతోనే ఉండేది మన జీవితం. మనకు మనమే ఆధారం, మనకు మనమే లెక్క. ఆత్మైవ క్షాత్మనో బంధువు ఆత్మైవ రిపురాత్మన ఆత్మైవ అని అది సరిగ్గా ఉండేవాళ్ళం. కానీ దానికి ఏం చేసాం, మళ్ళీ ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయిని జోడించాం ఇక్కడ. మళ్ళీ వారితో పాటు ఏం చేసాం, ఇంకో ఇద్దరిని పైలోకాల్లో ఎక్కడో సుఖంగా ఉన్న వాళ్ళని కిందకి దించాం ఇక్కడ భూలోకంలోకి. వారికి జన్మ ప్రసాదించాం మనం. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, నలుగురు కోసం 4 కోట్లు కాదు 400 కోట్లు సంపాదించినా మనకి ఎక్కడ సంతృప్తి కలగడం లేదు. ఇదే మట్టిని బంగారం అనుకోవడం అంటే ఇదే. ఇది మట్టి పుట్ట అని తెలుసుండి, నువ్వు బాధలు పడ్డావని తెలుసుండి, మళ్ళీ తల్లులు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు చూడండి, ఏదో మా వాడిని ఒరే ఒక ఇంటివాడు అవరా, ఒక ఇంటివాడు అవరా, అయ్యాడు నువ్వు అయ్యావుగా, నువ్వు అవ్వబట్టే వాడు అయ్యాడు కదా. అయినా వాడికి 30 ఏళ్ళు రాగానే ఈవిడ కంగారు. తీరా వాడు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ కోడలు రాగానే 6వ రోజున తగాదా ప్రారంభం. వెంటనే ఎందుకు వస్తుందండి, అహమే కదా, నేను అనేటువంటి భావనే కదా దీనికి కారణం. మనమే పెళ్ళిళ్ళు చేస్తున్నాం, మనమే పిల్లల్ని కంటున్నాం, మనమే చూస్తున్నాం, మళ్ళీ మనమే తగాదా పెట్టుకుంటున్నాం. ఈ అహం నశించడమే ఆత్మజ్ఞానం. అందుకే సంసారం అనే పుట్టలో ఇప్పటికే వేళ్ళు పెట్టాం కాబట్టి ఆ వేలు పెట్టిన వేలు తీసుకోవాలి. కానీ నా బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితే నేను కొట్టనాంది. చీమల పుట్టలు మీరు గమనించండి, ఎక్కడైనా మట్టి పుట్టలే ఉంటాయి, బంగారు పుట్టలు ఉండవు. చీమలు ఎప్పుడు మట్టి పుట్టలే పడతాయి, వాటికి బంగారం తెలియదు ఇంకా. అందుకని ఆ బంగారం, కానీ అది ఏమనుకుంటుంది, దాని పుట్టను అది బంగారం అనుకుంటుంది. మనం కూడా జీవితం మట్టి అయినప్పటికీ బంగారం అనుకున్నాం. అనుకుని వేలు పెట్టి, ఇప్పుడు పుట్టలో వేలు పెట్టాక ఏం చేయాలి, ఏ పుట్ట దగ్గరైనా చూడండి, వేలు పెట్టి చూడకండి, దూరంగా ఉండి చూడండి. ఒక వేలు పొరపాటుని పెట్టాం, ఏం చేయాలి, ఆ వేలు తీసుకోవాలి, అంతే కదా, ఇప్పుడు బయటపడతాం. అంతేగాని ఆ వేలు తీసుకోకుండా ఇంకో వేలు పెట్టి మొత్తం చెయ్యంతా పెట్టి పుట్టంతా కెలికావనుకో ఏమవుతుంది, ఆ లోపల ఎక్కడో మూల ఉంటుంది పాము. చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పాములకిరవైన ఎట్లు అని వేమన సుమతి శతకంలో చెబుతారే. చీమల పుట్టలా పైకి కనిపిస్తాయి, కానీ కింద పాము ఉంటుంది, అది మూల ఎక్కడో పడుకుని ఉంటుంది, అది లోపల తల ముడుచుకుని పడుకుంటుంది. నువ్వు 1 వేలు పెట్టినప్పుడు దానికి ఏం తెలియదు, అది హాయిగా కరడగంటోంది. నువ్వు 2 వేలు పెట్టి 3 వేలు పెట్టి మొత్తం చెయ్యంతా పెట్టి కెలికిన తర్వాత పుట్ట గందరగోళమైంది, అది బయటకు వచ్చింది, బొసగొట్టింది. సరిగ్గా జీవితం అనే సర్పం ఇలాగే చేస్తుంది. అనవసరంగా 5 వేళ్ళు 6 వేళ్ళు చేతులు మూతులు పెట్టి కెలక్క జీవితాన్ని. ఉన్నదేదో చేసావు, ఇప్పటికి చేసింది చాలు, ఇక మీద చేయకుండా భగవంతుడిగా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అంకితం చేసినట్టయితే అప్పుడు ఆ పెట్టిన 1 వేలు బయటకు తీసుకోగలం. సరిగ్గా ఈ జీవితాన్ని కెలక్కుండా గట్టున ఉండడం, దానికే మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ గజేంద్ర మోక్షం. భాగవతం చాలామంది మనం చదువుతాం, భాగవతం పారాయణ చేస్తే అది అవుతుందట ఇది అవుతుందట అంట. రుక్మిణీ కళ్యాణం చదివితే పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయిట. ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వడం సమస్య కాదు, అయిన కాపురం నిలబడడం సమస్య. దానికి కూడా మళ్ళీ రుక్మిణీ కళ్యాణమే చదవాలి, ఇంకో దిక్కు లేదు. అందుకని పెళ్ళిళ్ళు అవ్వడం కాదు, భాగవతం విన్నాం, చదివేశాం, పారాయణ చేసేసాం, 7 రోజులు జయించేసాం, బ్రాహ్మడికి దక్షిణ ఇచ్చేసాం, రామాయణం 16 రోజులు చదివేశాం. ఈ చదవడం అంతా ఎందుకు అంటే జ్ఞానవాహిని ఉపదేశంలో భగవంతుడు చెబుతాడు, సత్యసాయి స్వయంగా భగవద్గీత 700 శ్లోకాలు చదివేశా, కంఠస్థం చేశా అంటే గంధపు మోపు మోయగల గాడిదమేన సుగంధమంటునే అన్నాడు స్వామి. గాడిద నెత్తి మీద గంధపు మోపు పెట్టాడు, గంధపు చెక్కల మోపు గాడిద మీద పెట్టాట. ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్ళింది ప్రశాంతి నిలయం వరకు తీసుకెళ్ళింది, రైల్వే స్టేషన్ వరకు, అక్కడ బారేసింది. అప్పుడు గాడిదని ఇలా తడిగితే ఏమైనా గంధపు సుగంధం ఏమైనా ఉందని, ఏమీ లేదు, గాడిదే, దానికి ఏమంటలా.
అది మోసింది తప్పితే ఏమీ దానికి ఏమంటారు. అలాగే మనం పుస్తకాలు మోస్తున్నాం, నెత్తి మీద పెట్టుకుని పారాయణ చేసేసి రోజు ఓసారి విష్ణు సహస్రం, రోజు ఓసారి భగవద్గీత, మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా, బుధవారం అయ్యప్ప, గురువారం సాయిబాబా, శుక్రవారం అమ్మవారు, శనివారం వెంకటేశ్వర స్వామి, ఆదివారం సూర్యుడు, ఇంకా దేవతలు ఉన్నారు, వారాలు లేవు. దేవతలు అలాగే ఉన్నారు కానీ వారాలు ఉండొద్దు. పైగా పాపం ఆడవాళ్ళకి సెంటిమెంట్ ఒకటి, అన్నీ చదవకపోతే ఏమైపోతుందో, మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా చదవలేదు అని ఒకడు పోకూడని సమయంలో కరెంటు పోతే ఇవాళ దైవ ప్రార్థన చేయలే అందుకే కరెంటు పోయింది. ఈ దేశంలో కరెంటు పోవడం సహజం, ఉండడమే అసహజం. ఉంది అంటే భగవద్ అనుగ్రహం, పోయింది అంటే సహజమైన స్థితి, అందులో బాధపడేది ఏమీ లేదు. మనం ఈ వ్యవహారాలకి దానికి నువ్వు ఇంత హనుమాన్ చాలీసా చదువు ఏం గ్రహించావు, ఇంత భగవద్గీత చదువు ఏం గ్రహించావు, ఇంత విష్ణు సహస్రము చదువు ఏం గ్రహించావు. విష్ణు సహస్రం మొదట 2 నామాలు ఉంటాయి, చదివేటప్పుడు గమనించండి జాగ్రత్తగా. విశ్వం విష్ణుర్వ షట్కారో భూత భవ్యభవత్ ప్రభుకు, మొదటి నామాలు ఇవే కదండి. విశ్వం విష్ణువు అంటే విశ్వం అంతా విష్ణువే, ఇంకేం చదువుతావు విష్ణు సహస్రం. విశ్వం విష్ణువు అయిపోయింది, విశ్వమంతా విష్ణువే. ఇక మళ్ళీ అందులో చదివితే ఏముంటుంది ఇంకా, కామహ కామకృత్కాంత కామకృత ప్రభు, కోరిక నువ్వే, కోరిక తీర్చేవాడివి నువ్వే, కోరిక లేకుండా చేసేవాడివి నువ్వే, కోరిక మూలం నువ్వే. మొదట్లో అన్నావా విశ్వమంతా విష్ణువే, మళ్ళీ ఇదంతా ఏమిటి. ఇక్కడ అన్ని వస్తువులు దొరుకును అని చెప్పిన తర్వాత వస్తువులు బోర్డు పెడితే ఎలా ఉంటుంది. ఇంకా కుక్క బొమ్మ వేసాడు ఎవడో చిత్రకారుడు, కింద కుక్క అని రాశాడంటే అర్థం ఏమిటి, అది కుక్కలా లేదన్నమాట. ఉంటే రాయడం ఎందుకు, ఆ బొమ్మ కుక్క అయినప్పుడు నువ్వు కుక్క అని రాయాల్సిన పని లేదు, తెలుస్తూనే ఉంది మాకు. నువ్వేదో అనిపించి అందుకని కింద రాశాడు అంతే కదా. అన్ని వస్తువులు దొరుకున్నావు, దొరికే వస్తువులు లిస్టు పెట్టకూడదు, అన్నీ దొరుకుతాయి. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి అడుగుతాం. అలాగే విశ్వమంతా విష్ణువు అని నువ్వు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకంటే మనకి ఎవరికి వంటబట్టల ఆ విషయం. ఆ విశ్వం విష్ణువు అనేది వంటబట్టనంత వరకు మనకి జీవితం అర్థం కాదు, భాగవతం అర్థం కాదు. విశ్వమంతా విష్ణువే అని మిగిలిన 998 ఆల్ ది 998 ఆర్ నథింగ్ బట్ ది కామెంటరీ ఆఫ్ దీస్ 2. ఈ 2 నామాలకి మిగిలిన 998 వ్యాఖ్యానం. నీకు అర్థమయ్యే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి అది నువ్వే ఇది నువ్వే అని చెబుతున్నారు వివరంగా. అంత ఎందుకు, నిన్ను ఒక అరగంట సేపు దేవుడి దగ్గర కూర్చోబెట్టడానికి, అంతకంటే ఏంలే. ఈ 2 నామాలే చదువు అన్నావు అనుకో పారిపోతావు 2 నిమిషాల్లో. సహస్రనామాలు చదవమంటే ఒక అరగంట కూర్చుంటావు అక్కడ. అందుకని నిన్ను కూర్చోబెట్టడం కోసం అష్టోత్తరం, సహస్రం, భగవద్గీత, రామాయణం, భారతం, భాగవతం ఇవన్నీ వ్యాసుడు కూర్చుని రాసేసాడు తప్ప ఆయనకేమి బంధనాలు లేవు. ఆయన ఎప్పుడు జీవన్ముక్తుడే. వ్యాసుడు అంటే సాక్షాత్ విష్ణువు. మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నాం కాబట్టి మన కోసం రాశారు. అందుకోసమే భాగవతంలో మనకి ఒక చక్కని కథ నిక్షిప్తం చేశారు. గజేంద్ర మోక్షం ఉంటుంది భాగవతంలో, చాలామందికి తెలుసు. పద్యాలు పాడుతూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా వింటూ ఉంటాం. కానీ దాని అంతఃసారాన్ని గమనించండి. సంసారాన్ని కెలుక్కోకుండా, జీవితాన్ని ఊరికే కెలక్కుండా గట్టున ఉండి నీళ్లు తాగడం అంటే, గజేంద్రుడికి దాహం వేసింది, చెరువుకి వెళ్ళాడు, నీళ్లు తాగే ప్రయత్నం చేశాడు. ఎప్పుడు వెళ్ళాడో తెలుసా, ఆయనకి దాహం వేసి చెరువుకి ఎలా అడవిలో తిరుగుతూ ఉంటే చెరువు చూశాక దాహం వేసింది. ఇది విచిత్రమైన విషయం. మనలో కూడా చాలామందికి షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాక వస్తువులు చూశాక కొనాలని అనిపిస్తుంది, అంతకుముందు అనిపించదు. అవి చూశాక ఇది మన ఇంట్లో ఉంటే బాగుండు, ఇది మన ఇంట్లో ఉంటే, అవన్నీ మన ఇంట్లో ఉంటే మన ఇద్దరం ఉండవు ఇంట్లో, మనం బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. అన్ని వస్తువులు మన ఇంట్లో ఉంటే ఇంకా భార్యాభర్త ఉండడానికి ఎక్కడ చోటు ఉంటుంది, ఇంక వీళ్ళు వెళ్ళిపోవలసిందే. అందుకని సోక్రటీసు ఆయన భార్య గ్రీసు దేశంలో ఒకసారి మహాతత్వవేత్త సోక్రటీస్. ఆయన భార్యకి సరే సహజంగానే కోరికలు ఎక్కువ, ఈయనకి అన్నీ తక్కువ. భగవంతుడు అలాంటి వాళ్ళనే కలుపుతాడు సహజంగా. పరమ వైరాగ్యం ఉన్న భార్యకి భోగపురుషుని కలుపుతాడు. పరమ భోగపురుషుడైనటువంటి జ్ఞానం భక్తి జ్ఞానాలు ఉండేటువంటి వాడికి నాస్తికుడిని కలుపుతాడు భగవంతుడు. ఈ ఆట ఆయన చూసి ఆనందిస్తూ ఉంటాడు, మా బాగుందిరా అబ్బాయి అని చెప్పేసి. అలాగే సోక్రటీసు భార్య ఇద్దరు బజార్కి వెళ్ళారట, ఓ పెద్ద షాపుకి వెళ్ళారట. అనేక వస్తువులు ఉన్నాయట. ఆవిడ అంటుంది అంటే, ఏమిటో ఇన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇందులో ఒక్కటి కూడా మన ఇంట్లో లేదు అందుట. వెంటనే సోక్రటీస్ అన్నట్ట, నాకు అదే ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఇన్ని వస్తువులు ఏవీ లేకుండా ఆనందంగా బతికేస్తున్నాం కదా మనం అన్నట్టు. ఆయన జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానం అది. ఆ వస్తువులన్నీ, ఇందులో ఏ ఒక్క వస్తువు లేకుండా మనం జీవితం గడుపుతున్నామని ఆవిడ అనుకుంటే, అదే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఏ ఒక్క వస్తువు లేకపోయినా హాయిగా ఉన్నాం కదా అన్నట్ట. అన్ని వస్తువులు ఇంట్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా హాయిగా ఉన్నామండి వేళ. అది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. గజేంద్రుడికి చెరువు చూడగానే దాహం వేసింది. బాగానే ఉంది, వేయచ్చు, పర్వాలేదు. మనకు కూడా ఎవరైనా మంచినీళ్ళు ఇస్తుంటే పోనీ ఓసారి తాగేద్దాం, మళ్ళీ ఇస్తారా ఎవరో అనిపిస్తుంది సహజంగా, పర్వాలేదు. ఆయన నిజంగా నీళ్లు తాగదలుచుకుంటే ఏనుగు చెరువులో దిగాల్సిన పని లేదు. గట్టున ఉంటే దానికి తొండ ఉంది, 5 HP మోటార్ అని ఒకటి ఉంది దానికి. ఆ తొండం లోపలికి పెడితే గుక్కెడి నీళ్లు కాదు, మొత్తం చెరువు అంతా వచ్చేస్తుంది లోపలికి, తొండాలి సరిపోతుంది. అలా చేయొచ్చు. కానీ అది ఏం చేసింది, చెరువులోకి దిగింది, గట్లన్నీ పడగొట్టింది, బురదంతా పైకి లాగింది, తామర పూలన్నీ తెగ్గొట్టి. ఇంత చేయమన్నారు, ఇదంతా ఓవర్ యాక్షన్ అంటారు దీన్నే ఇంగ్లీష్లో.
నీకు కావలసిన మంచినీళ్ళు లేవో నువ్వు చెరువులో దాగిపోయేదానికి చెరువు అంతా పాడు చేయడం దేనికండి? అప్ప ఇదంతా ఎందుకు చేశాడు? వెనకాల ఆడ ఏనుగులు ఉన్నాయి, సమస్య అది. వెనకాల ఆడ ఏనుగులు ఉన్నాయి, ఓ 10, 15, 20 ఒకటి కంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక అధర్మమే, పక్కన లెక్కల్లోకి వెళ్ళద్దు. ఇన్నా అన్నీ అంటున్నాను, ఒకటే ఖాయం, రెండోవన్నీ అధర్మాలు, ఎన్నున్నా ఒకటే. ఇంకా అదే జంతు లక్షణం, అందుకని ఉన్నాయి అవి. వాటి ముందు తన ప్రజ్ఞ ప్రదర్శించాలని గజేంద్రుడు సరస్సులోకి దిగి ఆ సరస్సు అంతా కెలికి ఆ గట్లన్నీ కూల్చేసి తామర పూలన్నీ తెంపేసి బురదంతా పైకి లాగితే అప్పుడు ఇందాక పుట్టలో పాము కదిలినట్టే ఎక్కడో మూల ఉన్న మొసలికి మెలకు వచ్చింది. ఏదో సరస్సులో గొడవ అవుతుందిరా గందరగోళం అని. అది వచ్చి గజేంద్రుడిని పట్టుకుంది. ఈయన అనవసరంగా కెలక్కుండా ఉండుంటే చెరువంతా తాగేసినా అది వచ్చేది కాదు. అది అంటే గట్టున ఉండి నీళ్లు తాగడం మానేసి కెలికాడు. అందుకని ఇక దాన్ని వదిలించుకుందుకు ఎంత బాధపడ్డాడో మనకు తెలుసు ఖచ్చితంగా. ఇక వదలట్లేదు అనేక భావాలు. అందులో కూడా గమనించండి, ఆధ్యాత్మిక తత్వం అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా. ఆయన భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రక్షించమని, అంతే కదా. ఆ ప్రార్థనలో కూడా ఒక అహంకారం ఉంది. అందుకే భగవంతుడు రాలా. నానానేక పయూధముల్ వనములోనన్ పెద్ద కాలంబు సన్మానింపన్ 10,00,000 కోటి కరిణీనాథుండనయ్యుండి మద్దానంభ పరిపుష్ట చందనలతం తచ్ఛాయలందుండక ఈ నీరాశనిది ఎలవచ్చితి భయం బెట్లో గదే ఈశ్వరా. భయం బెట్లో గదే ఈశ్వర అన్నాడు. నేను ఆపదలో ఉన్నాను రక్షించమని అనలేదు కాబట్టే దేవుడు రాలేదు. దేవుడు మనం ఆర్తితో పిలిస్తే తప్ప రాడండి. నేను పిలవకుండానే మా ఇంటికి వచ్చేయచ్చు కదా, ఏమైనా అప్పులు వాడా మనం పిలవకుండా రావడానికి? నాకు ఇంత బాకీ ఉన్నామండానికి. ఆయనకి రావాల్సిన కర్మ ఏం లేదు, మనం పిలిస్తే వస్తాడు. అది కూడా ఆర్తితో పిలవాలి, తినేసి అజీర్తితో పిలవకూడదు. ఆర్తి, నువ్వు వస్తే తప్ప నేను అన్నం తిను, నువ్వు వస్తే తప్ప నేను నీళ్లు తాగను, నువ్వు ఉంటేనే నాకు జీవితం అన్నంత ప్రేమ ఒక రాధ, ఒక గోపికలు, ఒక కుచేరుడు, ఒక ద్రౌపది లాంటి వాళ్ళకు ఉండే ఆర్తి మనకుంటే తప్పనిసరిగా భగవంతుడు వస్తాడు. అందుకని ఆ ఆర్తి లేదు ఇందులో. మీరు గమనించండి, ఆయన ఏమంటున్నాడో ప్రార్థనలో కూడా, నానానేక పయూధముల్ వనములోనన్ పెద్ద కాలంబు సన్మానింపన్. నేను అడవిలో ఉండగా ఎన్నో ఏనుగులు నన్ను సేవిస్తూ ఉండేవి. అప్పుడు నేను హాయిగా రాజసంగా ఇలా తొండం పైకెత్తి కూర్చునేవాడిని. ఇది ప్రార్థన అండి ఇది. నేను అడవిలో ఉండేవాడిని, నేను ఏనుగులన్నిటికీ రాజుని, నా ఏనుగులన్నీ నన్ను సేవిస్తూ ఉండేవి. అంటే ఒక్కొక్కడు చూడండి, ఆస్తి అంతా పేకాట్లో కోల్పోయిన తర్వాత మాకు ఒకప్పుడు 100 ఎకరాల పొలం ఉండేది, ఎప్పుడు పేకాడక ముందు. ఇప్పుడు ఎందుకు చెబుతావు అవన్నీ? ఆ గొప్ప చెబుతూ ఉంటాడు. ఎవరైనా దగ్గరికి రాగానే అడక్కపోయినా సరే, ఒకప్పుడు ఈ ఊరంతా మాదే, మీ వాళ్ళేగా అమ్మేసింది, అప్పుడే మేము కొనుక్కున్నాం, ఈ ఊరంతా మాదే. ఎందుకంటే పాత గొప్పలు చెప్పడం అనమాట. ఈ ఏనుక్కి బాధలో ఉన్నా కానీ ఆ పాత గొప్పలు పోలా. నేను అడవిలో ఉండేవాడిని, నేను మహారాజుని, అందరు రాజులు నన్ను సేవిస్తూ ఉండేవారు. దీన్ని రాజసాహంకారం అంటారు. సాత్వికాహంకారం, రాజసాహంకారం, తామసాహంకారం 3 ఉంటాయి మనిషికి అనుకోకుండా, పైకి తన్నుకుని వస్తూ ఉంటాయి సందర్భం వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు రాజసాహంకారం తర్వాత మాట. 10,00,000 కోటి కరిణీనాథుండనయ్యుండి 10 లక్షల ఆడ ఏనుగులకు భర్తనే ఉండి. నీకు భార్యలు ఎంతమందో మాకెందుకు? ఏమన్నా ఆధార్ కార్డులో వివరాలు ఎవరైనా అడిగారా ఏమిటి నిన్ను? ఎందుకు ఈ వివరాలు చెబుతున్నావు? భగవంతుని ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నాకు భార్య పిల్లలు ఇంతమంది ఉన్నారని చెప్పాలి. ఆయనకు తెలియదా ఉన్నారో లేదో? ఇదంతా చెప్పడం ఎందుకంటే ఇన్ని లక్షల ఏనుగులు నన్ను ఏదో పెళ్లి చేసుకున్నా, నేను చాలా గొప్పవాడిని. దీని తామసాహంకారం, కామ సంబంధమైన వ్యవహారం తామసాహంకారం అంటారు. ఇక 3వది చూడండి. బద్దానంభ పరిపుష్ట చందన లతం తచ్ఛాయలందుండక. నా దాన జనం చేత పెరిగి పెద్దవైనటువంటి మంచి గంధపు చెట్లన్నీ ఇలా ఉండగా వాటి కింద హాయిగా ఉండకుండా నేను ఎందుకు వచ్చాను అన్నాడు. దానజలం అంటే ఏనుగులకి ఈ చెక్కెళ్ళ నుంచి ఒక రకమైన ద్రవం స్రవిస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని దానం అంటారు సంస్కృతంలో. మనం చేత్తో ఇచ్చే దానం కాదు, ఇది ఒక టెక్నికల్ వర్డ్, పారిభాషిక పదం. ఈ చెక్కెళ్ళ నుంచి జిగురుగా ఉంటుంది, దాన్ని దానం అంటారు. అందుకే ఏనుగున దానము కలది దాని అని కూడా అంటారు సంస్కృతంలో. అందుకని ఈ దానజలం ఎంత ఉంది అంటేట, ఆ చుట్టుపక్కల గంధపు చెట్లన్నిటికీ నీళ్లు పోసింది ఈనేట. అంత దానజలం ఉంటుందండి ఎక్కడైనా? చెంప నుంచి చెమట కారింది అంటే ఏదో కొద్దిగా కారింది, పోనీ తడిసింది అంటే సరిపోతుంది. కానీ నా చెమట వల్లే మొత్తం అనంతపురంలో కాలువలన్నీ నిండాయంటే ఎవడో నమ్మడు. ఇక్కడ అతిశయోక్తి అంటారు దాన్ని. అలా ఉండదు కదా ఎక్కడ. ఈ ఏనుక్కి మళ్ళీ దానంలో కూడా అతిశయోక్తి అనమాట. నేను స్రవించినటువంటి దానజలం చేతనే మంచి గంధపు చెట్లన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా. అంటే ఇది సాత్విక అహంకారం. ఒక్కొక్క మహానుభావుడు నేను ఇన్ని దానాలు చేశా, ధర్మాలు చేశా, ఈ ఊళ్ళో గుళ్ళన్నీ నేనే కట్టించా, నేను రాకముందు ఈ ఊరంతా ఏం బాగుండేది కాదు, చెబుతూ ఉంటాడే. నువ్వు చేసింది నిజంగా అంత గొప్ప దానాలు ఉంటే అవి పొందిన వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి తప్ప నువ్వు చెప్పకూడదు ఆ విషయాన్ని. నువ్వు చేసిన దానాలు నీ గొప్ప నువ్వు చెబుతున్నావు అంటే సాత్విక అహంకారం అంటారు. అదిగో రాజసాహంకారం, తామసాహంకారం, సాత్విక అహంకారం 3 ఉండడం వల్ల భగవంతుడు పలకలేదు. ఎప్పుడు పలికాడండి? ఈ అహంకారాలన్నీ పోయి లా ఒక్కింతయు లేదు
ధైర్యము విలోలంబయ్యే ప్రాణంబులుంఠావుల్ దప్పెను మూర్ఛ వచ్చే తనువుండస్యన్ శ్రమం వయ్యడిన్ నీవే తప్పని తప్పరం బెరుగ మన్నింపన్గదే దీనునిన్ రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించు భద్రాత్మక. నా శరీరంలో శక్తి లేదు, మూర్ఛపోతున్నాను, నెత్తురు ఇంకిపోయింది, ఎముకలు నుసి అయిపోయినాయి, ఇక నాకు ప్రార్థించడానికి కూడా నోరు రావడం లేదు పరమాత్మ, పడిపోతున్నాను, ఇక నువ్వు కాపాడకపోతే ఈ జీవితం అయిపోయినట్టే. దీన్ని సర్వసమర్పణ బుద్ధి అంటారు, నిరహంకార బుద్ధి. ఆ నిరహంకార బుద్ధి వచ్చే వరకు మనం సంసారాల నుంచి, జీవితాల నుంచి, ఈ జీవితపు మాయల నుంచి మనం బయటపడలేం ఖచ్చితంగా. అదిగో అంత దీనంగా నిరహంకారంగా ప్రార్థన చేశాడు. ఇంతవరకు 32 పద్యాలు పాడాడు. మీరు భాగవతంలో లెక్కెట్టుకోండి, 32 పద్యాలు పాడినా రాని శ్రీ మహావిష్ణువు లావక్యంతయు లేదు ధైర్యము విలోలంబయ్యే నీవే తప్పని తప్పరం బెరుగా, నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకో దేవుడు తెలియదు, పోనీ రికమెండేషన్ చేయిద్దామన్నా నువ్వు ఒక్కడివే తెలుసున్నవాడివి, ఓన్లీ గాడ్, అందుకని చావైనా రేవైనా నీతోటే, పాల ముంచినా నీట ముంచినా నువ్వే అని వేడుకోగానే ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయలా. సిరికింజప్పడు శంఖచక్రయుగముం చేదోయి సంధింపడు ఏ పరివారంబును జీరడు అభ్రగపతిన్ పన్నింపడు ఆకర్ణికంతరథమిల్లము చక్కనొత్తడు వివాద ప్రోత్థిత శ్రీకుచోపరిచలాంచలమైన వీడడు గజ ప్రణావనోత్సాహియే. లక్ష్మీదేవికి చెప్పకుండా, గరుత్మంతుడిని పిలవకుండా, విశ్వక్సేనుడిని రమ్మని అడగకుండా పడుకున్న పక్క ఆదిశేషుడు కూడా ఓసారి వెళ్ళొస్తా అని ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా పరిగెత్తుకొచ్చాట. భక్తులను ఎప్పటికీ కూడా సమాధి రూపంలో కూడా సంరక్షణ చేయడానికి సత్యసాయీశ్వరుడు అంత సిద్ధంగా ఉన్నాడమ్మా ఖచ్చితంగా. నా సమాధి నుండియే నేను మాట్లాడుదును, నా సమాధి నుండియే నేను సర్వకార్యములు నిర్వహించును అని షిరిడీసాయి చెప్పిన మాట వేరు, సత్యసాయి చెప్పిన మాట వేరు కాదు. షిరిడీసాయి త్యాగయోగి శివస్వరూపం, సత్యసాయి భోగయోగి మహావిష్ణు స్వరూపం. మహావిష్ణువు చుట్టూ భోగమయమైన వాతావరణం ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి, గరుత్మంతుడు, ఆదిశేషుడు, ఇదంతా భోగం. ఆ భోగం మధ్యలో ఆయన పడుకుని ఆత్మధ్యానం చేస్తాడు. అంతేగాని పేపర్ వాడు ఎవడన్నా వస్తాడా, పేపర్ చదువుదామని చూస్తూ కూర్చోడు ఆయన. ఇన్ని భోగాల మధ్యలో ఆయన చేసేది ఆత్మధ్యానం. మీరు శివుణ్ణి గమనించండి, అన్ని అమంగళమైన పరిసరాలు, ఏనుగుతోలు, నెత్తికి జుట్టుకు నూనె కూడా రాయడు. అంతే, మన యువతరం ఎవరైనా నూనె రాయకపోతే నాకు అదే ఆనందిస్తే, వాడు శివస్వరూపం రా సాక్షాత్తు, వీళ్ళు కూడా నూనె రాయట్లేదురా. పైగా మన వాళ్ళు జీన్స్ ప్యాంట్ వేస్తారు, అది కూడా శివస్వరూపమే. ఏనుగుతోలు జీన్స్ ప్యాంటు సుమారుగా ఒక్కటే, అది ఉతికినా దండగా, ఇది ఉతికినా దండగా, అది మొద్దులాగే ఉంటుంది, ఇది మొద్దులాగే ఉంటుంది, అది అక్కడక్కడ చినిగిపోయి ఉంటుంది, ఇది చిరిగిన కొద్దీ ఆనందంగా ఉంటుంది ఇంకాను. అందుకని జీన్స్ ప్యాంటు వేశాడు, జుట్టుకు నూనె రాయలేదు అంటే వాడు సాక్షాత్ శివస్వరూపం, వాడికి నమస్కారం చేస్తే బాగుంటాడు, అంతకంటే. అందుకని నెత్తురుగారే ఏనుగుతోలు, అమంగళమైన బూడిద, ఇవన్నీ ధరించడం, పైగా మెడ నిండా ఎముకలు, పుర్రెలు, మెడలో పాములు, ఇవన్నీ అమంగళం కాదండి. ఆ బూడిద కూడా ఏమిట్టా, శ్మశానానికి వెళ్ళి అప్పుడు తాజాగా కాలుతున్న శవాన్ని చూసి ఆ బూడిద రాసుకుంటాట. ఇదేం అభిరుచి! అసలు ఇంతకాలం ఆయనతో కాపురం చేస్తున్నందుకు అమ్మవారికి ఇవ్వాలి నోబెల్ శాంతి బహుమతి. ఇంత అభిరుచి కలిగిన వాడితో ఈ బూడిద అభిరుచుకున్న మొగుడిని ఏమైనా చేసుకుంటారు అసలు? ఆవిడ ఇన్నేళ్లుగా, ఇన్ని లక్షల ఏళ్లుగా అదే శివుడితో అలాగే పడుతోంది అంటే ఆవిడకి ఇవ్వాలి నోబెల్ శాంతి బహుమతి. 10 రోజులు పండగలు అందుకే చేస్తున్నాం మనం, అంత సహనం ఉన్న వెళ్ళాలమ్మా అని చెప్పేసి అనుమానం వెళ్ళా. అటువంటి అభిరుచి మరి ఎందుకంటే ఆయనకేం తెలియదా? పోనీ అమ్మవారు అలా ఉంటుందండి? ఈ ఏనుగుతోలు, బూడిద, ఈ పాములు, ఎముకలు ఆవిడ దగ్గర కనపడవు. ఆవిడేమిటి? రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోల ముక్తాఫలాన్విత అరుణారుణ కౌసుంభ వస్త్రభాస్వత్ కటీతటి చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక రసత్కచ మరాళీ మందగమన మహాలావణ్య శేవధికి. ఇంత అందమా, ఇన్ని అలంకారాలా? ఆవిడ మెడలో హారం ఉంటుందిట. ఏమిటి? రత్నగ్రైవేయం. గ్రైవేయం అంటే హారం, ఎందుకంటే గ్రీవం అంటే కంఠం, గ్రైవేయం అంటే కంఠంలో వేసుకునే హారం. దానికి మళ్ళీ మామూలు హారం పనికిరాదు, రత్నగ్రైవేయం, రత్నాలు పొదిగిన హారంట. బహుశా అందుకే ఆయన బెచ్చగాడైపోయాడేమో నాకు అనుమానం ఉంది కొంచెం. అందుకని రత్నగ్రైవేయం అంత కూడా సరిపోలేదుట. అప్పుడు మళ్ళీ మధ్యలో కింద చింతాక పథకం, ఆకుపచ్చ పథకం ఒకటి ఉంటుంది, దాని చింతాక పథకం. చింతాకు రావాకు కాదు, తెలియక మాట్లాడకూడదు. చింతాక, చింతాన్ కటతీతి చింతాక, సంస్కృతం మాట. మన చింతలని బాధలని పోగొట్టే పథకం. ఆ ఆకుపచ్చ పథకాన్ని దర్శిస్తే మన బాధలన్నీ పోతాయి. అందుకని చింతాక పథకం. దానికి మళ్ళీ లోల ముక్తాఫలాన్విత, ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉన్నాయట. ఇంత వైభవమైన హారాలు, నగలు ఆవిడిక, ఏనుగుతోలు, పుర్రెలు ఆయనక. ఎప్పుడైనా వాళ్ళిద్దరూ దెబ్బలాడుకున్నారండి? నువ్వు ఆ పురులన్నీ తీసి ఈ దండలు వేసుకో అని ఆవిడ అనలేదు. ఏమిటా దండలన్నీ, నాకు మళ్ళీ వైరాగ్యంతో ఉండని ఈయన అనలేదు అని. కానీ ఇంతకాలం కలిసే ఉన్నారు కదా,
కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నవాళ్ళు, పెళ్లి చేసుకోబోయేవాళ్ళు, చేసుకున్నవాళ్ళు అందరూ ఆలోచించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ అభిప్రాయాలు అభిరుచులు కలవకపోయినా దంపతులు ఒక్కసారి పెళ్ళి అయిన తర్వాత జీవితాంతం కలిసే ఉండాలి. అలాగా వారినే ఆది దంపతులు అంటారు. దసరా పండుగల సందర్భంగా అమ్మవారి నుంచి మనం నేర్చుకోవలసిన లక్షణం అది. ఆవిడ సర్వాభరణ భూషిత శ్రీమాత, శ్రీ మహారాజ్ఞి, శ్రీమత్ సింహాసన అర్చిత. ఇంత గొప్ప ఆవిడ అయి ఉండి ఏనుగు తోలు కట్టుకున్నాయన్ని, బూడిద రాసుకున్నాయన్ని పెళ్లి చేసుకుని ఇప్పటికీ ఆయనే దైవం అని అలాగే ఆరాధన చేస్తోంది. ఎంతమంది దేవతలు ఆవిడికి నమస్కారం చేస్తున్నా సరే శివుడు వచ్చాడు అన్న విషయం తెలియగానే మొత్తం అన్ని కాలదన్నేసి వెళ్ళిపోతుంది అన్నారు శంకరాచార్య సౌందర్య లహరిలో. నా భర్త నాకు ముఖ్యం, మిగిలిన వాళ్ళంతా అనవసరం, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని. అటువంటి ప్రేమమయమైన వాతావరణాన్ని మీరు కూడా ఏర్పాటు చేసుకోండి అని చెప్పడానికే అమ్మవారు అనేక రకాల రూపాలు ధరించి మనకి దసరాలో దర్శనం ఇచ్చింది. ప్రత్యేకించి సత్యసాయీశ్వరుడు జ్ఞానబోధ చేసినటువంటి కథని మనం చదువుకున్నాం. 7 చేపల కథ అందరికీ తెలుసున్నదే, అందరం చెప్పుకుంటున్నదే. కానీ ఇందులో ఇంత రహస్యం ఉంది అనేటువంటి విషయం స్వామి తన ప్రసంగాల్లో ఓసారి చెబితేనే నాకు కూడా తెలిసి అప్పటి నుంచి దేశం అంతా ఈ కథలో తత్వం ఇదయ్యా బాబు, పిల్లల్ని పడుకోబెట్టడానికి చెప్పే కథ కాదు ఇది, అజ్ఞానుల్ని మేలుకొల్పడానికి చెప్పవలసిన కథ ఇది, అందుకోసం చెప్పండి నాయన దీన్ని, ఇది నిజానికి మన జీవితాన్ని ఉద్ధరించేటువంటి కథ అని మీకు కూడా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశాను. అన్ని అవతారాలెత్తిన జగన్మాతే సత్యసాయీశుడుగా సాక్షాత్తు అవతరించిందమ్మా మన కళ్ళ ముందు. నిన్న మొన్నటి వరకు సశరీరంగా ఉంది, ఇప్పుడు సమాధి రూపంలో ఉంది. ఆ సశరీరానికి ఈ సమాధికి రెండూ తేడా లేదు. జీవన్ముక్తుడు అంటారు సత్యసాయి లాంటి పరమాత్ముడిని, జీవన్ముక్తుడు అంటారు. ఆయన ఉండగా కూడా మీరు గమనించండి, ఎంతోమంది వస్తారు, దండం పెడుతూ ఉంటారు, ఏదో మాట్లాడతారు. ఆయన తరచుగా ఎలా ఉంటారో మీరు గమనించుంటారు. అలా పైకి చూస్తూ ఉంటారు, ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, కన్నీళ్లు గారుస్తూ ఉంటారు. ఆత్మజ్ఞానంలో ఉన్న యోగులు ఎప్పుడూ ఈ విశ్వం మొత్తాన్ని విష్ణు స్వరూపంగా ఒకే ఒక భావనగా చేసి, ఏమిటో వాడు నా స్వరూపమే కదా, ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అలాగా, వాడు దుఃఖం పోతే బాగుండు, వాడు నా స్వరూపమే కదా, వాడు ఎందుకలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, నాకు మళ్ళీ ఆనందంగా ఉండలేదు, నాకున్న జ్ఞానం వాడికి వస్తే బాగుండు అని స్వామి అందరినీ కలియజూసేవారు. ఒక్కసారి ఆయన ప్రేమని గుర్తు చేసుకోండి. ప్రేమమయి, సత్యసాయి అంటే ప్రేమమయి. అలా తిరిగి అలా ప్రతిభక్తుణ్ణి ఇంచుమించు ఒక్కసారి తన వీక్షణంతో పవిత్రం చేసినటువంటి దృష్టి అది. ఒక్కసారి ఆ దృష్టి మన మీద పడగానే అమ్మయ్య ఇంత దూరం శ్రమపడి వచ్చినందుకు మనం కృతార్థులం అయ్యామని, ఏ దేశం వాళ్ళ ఆ దేశానికి, ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళ ఆ రాష్ట్రానికి, ఏ గ్రామం వాళ్ళ ఆ గ్రామానికి మళ్ళీ వచ్చి స్వామి దర్శనం జరిగే వరకు ఈ కృపా కటాక్ష వీక్షణం చాలు అని మనం నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళాము అంటే ఎంత అదృష్టవంతులం మనమంతా కూడా. ఎప్పటికీ కూడా స్వామి ఆ దివ్య దర్శనంతో మన ఆనందింపజేస్తూనే ఉన్నారు. మనం ఎప్పుడు రాదలుచుకున్నా హాయిగా ఇక్కడికి రావాలి, స్వామిని దర్శించుకోవాలి, మన విన్నపం ఏదో ఆయనకి చెప్పుకోవాలి. ఇంకా ఏమైనా ఆర్తులో బాధలో ఉన్నా కూడా చెప్పుకోవచ్చు, ఏం పర్వాలా. దాని మహిమ ఎప్పుడూ తరగడం అనేది ఉండదు. మహాయోగుల యొక్క మహిమ తరగదు. ఒక్క మాట చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటా. మాయ వేరు, మహిమ వేరు గమనించాలి. గారడీవాడు చేసేది మాయ, మహాయోగి చేసేది మహిమ. గారడీవాడు చేసినప్పుడు మీ అందరి చేతుల్లో రూపాయి బిళ్ళలు ఉంటాయి చూసుకోండి అంటాడు. మా చిన్నతనంలో చూసేవాళ్ళు ఏమిటో చూస్తే ఉండేవి నిజంగానే, వీడిల్లో బంగారంగాను. ఎక్కడ చూసినా ఇలా కదిపినా కూడా రూపాయి బిళ్ళు ఉన్నది. కాసేపు అయ్యా హాంపట్ అనేవాడు, మొత్తం పోయేవి. ఇప్పుడు రూపాయి ఇవ్వ అనేవాడు. మాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మనందరి చేతుల్లో రూపాయి బిళ్ళలు పెట్టినవాడు మళ్ళీ వాడు మన రూపాయి అడగడం ఏంటండి? దీన్ని మాయ అంటారు. మహాయోగి ఉండే మహిమ అది కాదు. అణిమా మహిమ గరిమా లఘిమా ప్రాప్తి ప్రాకామ్యం ఈశత్వం వశిత్వం. పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో చెప్పిన మాటలు ఇవి. అష్టాసిద్ధులు అంటారు. అణిమా చిన్నవాడైపోవడం, మహిమ పెద్దవాడైపోవడం. ఆంజనేయ స్వామి సుందరకాండలో సముద్రం దాటుతూ ఈ విద్యలన్నీ ప్రదర్శించాడు కాబట్టే దాటగలిగాడు. గరిమ బాగా లావుగా అయిపోవడం, లఘిమ దూది పింజలా తేలిగ్గా అయిపోవడం, ప్రాప్తికి దూరాన్న ఉండే వస్తువుని ఇక్కడికి తేవడం, ప్రాకామ్యం కోరుకున్న వస్తువును సృష్టించగలగడం. అది సత్యసాయి దగ్గర స్వచ్ఛందంగా చూశాం మనం. 2009లో నేను ఇక్కడికి వచ్చి రామాయణం మీద మాట్లాడినప్పుడు స్వామి సంతోషించి బంగారు ఇటురా అని పిలిచి ఇలా అన్నారు నా కళ్ళెదురుగా. నేను పండితుడిని, శాస్త్రాలు చదువుకున్నాను, నన్ను ఎవరు మాయ చేస్తారండి, నేను అక్కడ కూర్చునే ఉన్నాను నేను స్వయంగా. ఇలా అన్నారు ఆయన. హారం వచ్చింది, నా మెడలో వేశారు. ఇప్పటికి ఆ హారం నేను చూసుకుని మురిసిపోతూ ఉన్న భగవంతుడి యొక్క కృప మన మీద ప్రసరించింది. ఇంతకంటే అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే ఆ రోజున ఇక్కడ సీతారామ కళ్యాణం జరిగింది. ఒక పురోహితుడు ఉన్నాడు. ఆయన చేయించిన విధానం అంతా స్వామికి చాలా నచ్చింది. ఆయన రమ్మన్నారు దగ్గరికి. 2009లో నేను ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఈ వేదిక మీద అనుభవించిన ఆనందం అది. పిలిచి ఒక హారం ఇచ్చారు, ఇలాగే నాకు ఇచ్చినట్టు. ఆయన మెడలో వేసుకున్నాడు. కానీ ఏం జరిగింది, ఈ చెవుల వరకే వచ్చింది, కిందకి వెళ్ళట్లా, పొట్టిగా ఉంది. ఆయన గుండు పెద్దది, ఈయనేం చేస్తారు, అందుకని ఈ గుండు పెద్ద ఇంతకు ఇలా వస్తే పాపం ఆయన మళ్ళీ ఇంకో హారం ఇవ్వమంటే బాగుంటుంది కదా, అందుకని అదే సర్దుకుంటుంటే వద్దు బంగారు ఇలా ఇచ్చే అన్నారు. మేము చూస్తూనే ఉన్నాం ఇక్కడ కూర్చొని.
బోడు మంది పండితులు ఆవేళ కవి సమ్మేళనం కూడా ఆయన ఇచ్చాడు. ఇలా గుప్పుడు మూశారు, తీశారు. ఆ హారం సరిగ్గా ఆయన మెడకి సరిపడా వచ్చేసింది పెద్దది. ఎలా సాధ్యమైందండి? భక్తుల వేళ వాళ్ళం ఎంతోమంది మన కళ్ళతో చూశామే. ఎవరో చెప్పే మాటలు, ఎవరో రాసే గ్రంథాలు మనకు ముఖ్యం కాదు, మన అనుభవాలు మనకు ముఖ్యం. ఆత్మ అంతర్యామి చెబుతున్నటువంటి బోధనే మనకు చాలా ముఖ్యం. అది ఎలా సాధ్యమైంది? ఇది మహిమ అంట. మహిమ కలిగిన వస్తువులు ఎప్పుడూ లోకంలో ఉంటాయి. శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ లోకాన్ని సృష్టించడానికి ఏ మహిమ ప్రదర్శించాడో, సత్యసాయి లింగాలు సృష్టించడానికి, విభూతి సృష్టించడానికి, హారాలు సృష్టించడానికి అదే మహిమ చేశాడు. ఎందుకు చేశారండి? ఇది కూడా ఒక సమాధానం మనం చెప్పవలసింది భక్తులుగా అందరికీ. ఎందుకు చేశారండి ఇదంతా? ఈ జనాకర్షణ ఎందుకండి? ఒక పత్రికలో రాశారు, నాకు బాధ కలిగింది. ఆయన మహిమలు మేము నమ్మం కానండి, ఆయన నీళ్లు అందరికీ నీటి ప్రాజెక్టులు ఇచ్చారు, నీళ్లు సరఫరా చేశారు, అది మేము నమ్ముతాం. ఆయన మహిమ చూపబట్టే ఆ నీళ్లు ఇవ్వగలిగారు. వెర్రిమొఖమా మాట్లాడకని చెప్పాలి మనం. ఆ మహిమలు చూపబట్టే ప్రపంచమంతా ఉండేటువంటి కోటీశ్వరులంతా ఇక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళకేవో కోరికలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు కోట్లు ఇక్కడ సమర్పించారు. లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ ఎలా వస్తాయండి? ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిన ఒక భక్తుడు 250 కోట్లు నీటి ప్రాజెక్టులు కావాలి అంటే 250 కోట్లు నేను ఒక్కడనే ఇస్తా, ప్రొవైడెడ్ వన్ థింగ్, ఒకే ఒక్క షరతు, గవర్నమెంట్ ప్రవేశించద్దు ఇందులో, సత్యసాయి స్వయంగా చెయ్యాలి అంటే నేను ఒక్కడనే ఇస్తా. ఎంత అపారమైన విశ్వాసం మన సాయినాథుడి మీద ఈ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండాలలో ఉందండి. వాళ్ళది మన భాష కాదు, మన ప్రాంతం కాదు, మన నాగరికత కాదు, మన సంస్కృతి కాదు. ఇప్పటికీ ఎంతోమంది విదేశీయులు వచ్చి అలాగా స్వామిని దర్శించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఆయన ప్రదర్శించినవి మహిమలు. కారణం, మనం చీవలమమ్మా, మనం చీవలం. బెల్లం ఉంటే కానీ చీమ రాదు. ఖచ్చితంగా చీమను కూర్చోబెట్టి నీకు బ్రహ్మసూత్రాలు ఉపదేశిస్తానంటే చీమ రాదు, బెల్లం మొక్కెడతానంటే వస్తుంది. చాలామంది కోటీశ్వరులు ప్రపంచంలో చీమల లాంటి వాళ్ళు అజ్ఞానులు. వాళ్ళ కోరికలు తీరాలి, వాళ్ళ రోగాలు తగ్గాలి, అప్పుడే వాళ్ళు వస్తారు. కానీ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంది, ఏ రకంగానైనా ఉంది, అది తీసుకోవాలి. దానివల్ల ప్రజలకు మేలు చేయాలి. విద్య ద్వారా, వైద్యం ద్వారా, నీటి ద్వారా, ప్రాణప్రదమైన పథకాల ద్వారా స్వామి ఈ ప్రపంచానికి అందించినటువంటి మహత్తరమైన సేవల్ని సత్యసాయి భక్తులుగా దసరా సందేశంగా మనం గ్రహించి స్ఫూర్తి పొంది మరింత ఉద్యమ వేగంతో ప్రపంచమంతా ఆ సేవల్ని వ్యాప్తి చెందింపజేయాలి మనం. ఇది సత్యసాయి మతం, సత్యసాయి ధర్మం, సత్యసాయి సంస్కృతి, ఇది వర్ధిల్లాలి అని కోరుకుంటూ ఈ ప్రసంగం మీలో ఏమాత్రం ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని నింపగలిగినా, ఉన్న అజ్ఞానంలో 10% పోగొట్టగలిగినా నేను ధన్యుణ్ణి. నాకు ఈ 4 మాటలు నేర్పిన మా అమ్మ ధన్యురాలు. స్వస్తి. Thank you, sir, for those wonderful words. To quickly recollect in English the beautiful talk of sir in Telugu, sir spoke about the divine motherly love of our beloved Bhagwan as displayed in his several works, initiatives, and other activities undertaken, and also the Indian principle of worshipping not different gods, but the same God in various forms. Sir also spoke about the failure of us to recognize the God in front of us and the mistake of not asking him for the true Atma Gnana, but for every other mundane desire. Sir also used the very profound principle of the existence of deep and rather profound spiritual truths in the simple Indian folklore through a story which Bhagwan himself had used before, and explained how ignorance comes in the way of overcoming illusion and delusion. This ignorance can only be overcome by Gnana, which can be conferred only by a true Sadguru. But for this, we need the divine grace of our beloved mother, which is only possible through a very strong prayer, arisen because of the bite of the samsara, which we ourselves have instigated to bite us. Sir also spoke about the story of the Shirdi Sai Avatar and Ramakrishna Paramahamsa's liberation. He also spoke about how today's education system is only focusing on the development of marks, which has resulted in the churning out of many murkas, fools, who do not seek the true knowledge. Sir also said that the destruction of aham, ego, is the true Atma Gnanam or true knowledge.
Sir also used the very powerful story of Gajendra Moksham to drive in the message that when we worship God with the sole intention of pleasing Him, it is then that He responds. Sir ended his very enlightening talk by expounding the difference between Maya and Mahima. Maya is the simple tricks performed by wayside magicians, whereas Mahima is the miracles performed by Mahayogis and Avatar Purushas. The reason for these miracles is that the miracles are not an end by themselves, but rather these miracles are only to bring us closer to the avatar and to ignite in us the spark of divinity so that we will slowly progress to receiving from God what He truly wants us to receive from Him. That is the true knowledge. Thank you, sir, for that wonderful and enlightening talk in the beautiful Dharana style that you are well known for. I now pray to Bhagwan for his divine discourse on this holy occasion. ఇట్టి దివ్యత్వాన్ని గుర్తించుటకు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క అవకాశములు కూడాను కలుగుతూ ఉన్నవి. There is wide scope and chance to know and visualize the divinity. చెరకులోని తీపు, just as there is sweetness in the sugar cane, మిరపలోని కారము, just you find the hot stuff within the chilies. ఇది ఎవరి యొక్క ప్రభావము? Whose effect is this sweetness and the hot stuff there? కేవలము ఒక విధమైనటువంటి ఒక దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఒక్కొక్క పదార్థమునందు కూడాను ప్రాణ సమానమైనటువంటి యొక్క దైవము ఒక్కొక్క గుణముతో గుర్తించున్నాడు. Every material, every object in this world has got an attribute or a quality which is the very life principle of the divinity enshrined there. వేపలేని చేదు, bitterness in the neem, పువ్వులోని వాసన, the fragrance of the flower. ఇది దేని యొక్క ప్రభావము? How do you attribute this? How do you explain this? ఇది అంతైకుడును ఆ భగవత్తత్వం అనేటువంటిది అణుమాత్రమై ఉండి కూడాను ప్రతి అణువునందు కూడాను కణమునందు కూడాను ఈ గుణస్వరూపంలో ప్రకటిస్తూ ఉన్నది. It is the manifestation and the expression of the divinity in every cell of these objects and the creatures. ఇంతియే కాదు. Not only this. ఇటు దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఇంకనూ అనేక విధములైనటువంటి ఆదర్శములు మనకెన్నో కనిపిస్తూ ఉన్నవి. We have many ideals which would help us to comprehend the divinity. పువ్వులోని వాసన మనకి ఏ విధంగా గుర్తించడానికి వీలవుతున్నది? How is it possible to experience the aroma, fragrance of the flower? కానీ దీని యొక్క సహజము అని మనము దానిని సమర్థం చేసుకుంటున్నాం. We just conclude that it's natural quality. కానీ ఈ సహజమైనటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How do you explain this natural quality? కాదు కాదు. పర్వతంలో చూస్తే మహా ఆనందం వేస్తుంది. You feel so delighted to watch big mountains. ప్రవాహాన్ని చూస్తే ప్రవహించిపోతుంది ఆనందము. You are very mighty happy watching the flow of the incessant rivers. వనములను చూస్తే వర్ధిల్లిపోతుంది ఆనందము. The forests shine with all greenery. ఇవన్నీ కూడాను ప్రకృతి యొక్క ప్రభావమా లేక దైవం యొక్క విచిత్రమా? Is it the wonder and the mystery of the divinity, or do you call it the law of nature? ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం కాదు. It has got nothing to do with the law of nature. ప్రకృతి యొక్క ప్రభావమునందు కూడాను దైవత్వము అనేక రకములుగా ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నది. God manifests and expresses Himself in this nature in a manifold way. గుడ్డులోని పిట్ట, Just as one bird in the egg. ఈ గుడ్డులోని పిట్టను మనం ఏ రీతిగా దర్శిస్తూ వచ్చాం? How are you able to experience the bird within the egg? ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క చిహ్నములు దైవత్వం యొక్క గుర్తులు అనేటువంటివి నిరూపించడానికి ఏర్పడినటువంటివి. These are all the signs of the divinity to make us imagine and comprehend the divinity.
కనుక మనము దైవత్వాన్ని గుర్తించుకోవడానికి ఎక్కడో మనం పోనక్కర్లేదు, ఏ సాధనలో చేయనక్కర్లేదు. ప్రతి అణువునందును ప్రతి కణమునందు కూడాను తనకు కనిపిస్తూనే ఉంటున్నది. So we don't need to go anywhere in search of God, nor do you need to proceed along the spiritual path either, because God is present in every atom and in every cell. చెరకులోని తీపు, The sweetness of the sugar cane. ఈ చెరకులో తీపి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How do you get it? Where from it has ఈ come? తీపే దైవత్వం యొక్క స్వభావం. This very sweetness is the quality of God. మిరపలోని కారము, That hot nature of chilies, నిమ్మలోని పులుసు, and that which is bitter in the need, వేపలోని చేదు, and the bitterness of ఇవన్నీ the కూడా need. ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైనాయి? How do you expect these attributes and the qualities? ఇవన్నీ దైవం యొక్క ఆకారములే. These are all the expressions of God. ఇట్టి దైవత్వం యొక్క చరిత్రను సహజమైనటువంటి గుణముల లోపల తెలుసుకునే నిమిత్తమై ఈ రకమైనటువంటి సృష్టిని సృష్టిస్తూ వచ్చాడు భగవంతుడు. The creation of God is only to make us understand His manifestation and expression in a myriad ways. పర్వతాల్లో ఏమిటి అందముంది? What is the meaning there in a mountain? ప్రవాహంలో ఏమి అందముంది? What kind of beauty there in a flow సముద్రం of water? ఉప్పొంగటంలో ఏమి అందముంది? The raging waves of the ocean is so ఇవన్నీ beautiful. కూడాను దైవం యొక్క చిత్ర విచిత్రములైనటువంటి అందములే. This is all the mystery and the beauty and the magnificence of the divinity. దైవం యొక్క అందాన్ని వర్ణించడం సాధ్యం కాదు. The splendor of God is beyond narration. దైవం యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను గుర్తించడానికి వీలు లేదు. It is not possible to estimate the God's power and ability. కానీ నీవు అల్పబుద్ధి చేత అణువైనటువంటి భావాన్ని నీవు గుర్తించుకోలేకపోతున్నావు. Because of your narrow-mindedness, you are not able to know. అనంతమైనటువంటి స్వరూపాన్ని నీవు ఏ రీతిగా అర్థం చేసుకోగలవు? How can you expect to understand the infinite nature, vastness of God? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భగవంతుడు అవాంగ్మాచగోచరుడు. God is beyond the speech and mental comprehension. వాక్కును కాని మనస్సును కాని అందనటువంటి వాడు. You cannot express Him by word nor understand by thought. యథో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. The word and the thought fail in return to understand God. కేవలము నీకు అర్థమైనంత వరకు మాత్రమే దీన్ని వర్ణించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు. You make an attempt to describe to the extent possible within the అర్థం framework కాని of పరిస్థితి understanding. లోపల మౌనం వహిస్తున్నావు. The moment you don't understand, you remain silent. అక్కడ భాష కూడాను రావటం లేదు. You have no language to దీని express. గ్రామము నీకు తెలియటం లేదు. You don't have any. దీని ఇంజనీరింగ్ కూడా నీకు ఏమాత్రం అర్థం కాదు. You cannot understand. You may be highly educated. దైవం యొక్క ప్లానులు, God's plan, దైవం యొక్క ఇంజనీరింగ్లు, the engineering skill of God, దైవం యొక్క సహజమైనటువంటి తత్వములు, the nature of God అది దైవమునకే తప్ప అన్యులకు అర్థం కావు. are best known to God Himself and none else. కనుకనే దైవం యొక్క గుణములను గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. So don't make an attempt to know the divine attributes. నీ గుణములను నీవు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించు. First, achieve your own true qualities. నీ ట్రూ క్వాలిటీ అన్నా నీ సత్యమైనటువంటి క్వాలిటీని నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించు. Know your true nature, the truth first. నీ మనసునందు ఆవిర్భవించినటువంటి ఒక చిన్న చిన్న విషయములే నీకు అర్థం కావటం లేదు. Tiny matters you are not able to understand with your little minds. ఇంకా అనంతమైనటువంటి తత్వం ఏ రీతిగా నీకు అర్థమవుతుంది? How can you understand that which is infinite? కనుక దైవం యొక్క దీనిని మనము తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించకండి. Never make an attempt to understand God. మన తత్వాన్ని మనం మొట్టమొదటి గుర్తించడానికి ప్రయత్నించు. Make an attempt to know yourself first. అందుకోసమే వేదాంతమునందు నాయన నిన్ను నీవు తెలుసుకో అని చిన్న పదములో ఉచ్చరించారు. Therefore the Vedanta clearly said, look here, first know thyself. నీవెవరో నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించున్నాడు. Make an attempt to know who you are first. నేనెవరో అని తెలుసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలి? Why should I try to know who I అని am? ఈనాటి మోడర్న్ బాయ్స్ అంతా కూడాను కొంత పిచ్చి ప్రశ్నలు వేసుకుంటుంటారు. These are the silly questions of the modern boys today. నేను పలాని వారి బిడ్డను, I am the son of so and నా so. పేరు పలాని పేరు, This is my name. నేను పలాని ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, I do this job. పలాని దేశం వారిని I belong to this కానీ country. నీవు అన్ని చక్కని జవాబులేవో చెప్పవచ్చు. And you can give number of answers of this type. కానీ ఈ ఆన్సర్స్ అంతా కూడాను కేవలము భౌతికమైనటువంటి యొక్క
ఈ దేహాభిమానంతో కూడినటువంటి ఆన్సర్సే కానీ నిజమైనటువంటివి కాదు. These are all worldly physical answers relating to your ఈ body. దేహము ఫలానా వారి బిడ్డ, This body is the child of so ఈ and so. దేహము ఫలానా ఆఫీసులో పనిచేస్తుండాలి, This body is working in that office. ఈ దేహము ఫలానా డిగ్రీ తీసుకుండాలి, This body acquired the degree. నేను ఈ దేహము ఫలానా దేశం నుంచి వచ్చాను. And this body belongs to that country. ఇవన్నీ విచారణ చేస్తే కేవలము దేహాభిమానములే కానీ ఆత్మాభిమానములు కాదు కదా. Enquiry reveals you that this is all the relationship with the body. నిన్ను నీవు తెలుసుకోమని చెప్పినప్పుడు నన్ను నేను తెలుసుకున్నాను, నా పేరు ఫలానిది, నా ఎత్తు ఇంత ఫలాని, నా కలర్ ఇలాంటిది అని నువ్వు చెప్పినంత మాత్రం ఇది సరైనటువంటి యొక్క జవాబు కాదు. When once the question is put like this, know thyself. If you just reveal your height, weight and complexion, it is not correct answer. నీవు అనగా కేవలము ఒక విధమైనటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటిది కాదు. You are not merely an individual. సమష్టి స్వరూపాన్ని ధరించినటువంటిది ఈ నీవు. In fact, your true identity is in the form of సర్వుల a యందు ఉన్నటువంటి community. నీవే నీ యందు కూడా ఉంటున్నావు. That which is present in the community is verily in you. కనుకనే సర్వత పాడిపాదం తత్సర్వత వచ్చి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకి సర్వమావృతది. సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటి ఒక ఆత్మ ఒక్కటే కానీ అన్ని దేహంలో కూడా ఉండేటువంటి కాదు. Therefore, the Atmic principle, which is all pervasive everywhere, is only one and uniform and not multiplicity. దేహములు వేరు కావచ్చు, Bodies may be different, ఎత్తు పిల్లములు లేదు కావచ్చు, and there may be differences. రూపనామములు వేరు కావచ్చు, There are differences in name and form. విద్యాబుద్ధులు వేరు కావచ్చును, There may be differences of the కానీ feet, ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. but Atmic principle is one. అట్టి ఏకత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should determine to know the oneness of the divinity.